سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا واقامه يوم القيامه للمذنبين المتلفظين الخطائين الهالكين شفيعا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الرؤوف الرحيم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सब लोग उर्दू जानते हैं एक बात जी, पहला तो उर्दू तरीमा उर्दू सब जानते हैं एक बात. अभी तेरी उर्दू मालूम है? अभी नात पढ़ रहे थे, पहले दरूद शरीफ पढ़िए. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनकी उम्र में अखबार में बरकत नाज़िल फरमाए और उनकी आवाज़ में और चाशनी पैदा फरमाए और उनके इश्क रसूल में अल्लाह तबारक व तआला और मजबूती और बढ़ोतरी अता फरमाए. नात में उन्होंने यसरब का नाम लिया, यसरब यसरी यानी मदीना का. मदीना को पहले क्या बोलते? यसरब. यसरब यसरी. यसरब का माने क्या है? बीमारियों का घर. यसरब का माने क्या है? क्योंकि मदीना की आबो हवा सेट नहीं होती, जो भी जाता था बीमार हो जाता था. आज भी हमारे अंदर कोई बीमारी है ना, वो बाहर ला करके और शिफा मिलती है. ये आजमूदा. अब कब ये यसरब है? जब तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदमे मुबारक नहीं पड़ा. बेशक बेशक. बीमारियों का घर. रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके पहुंचे मदीना शरीफ, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़ गए. हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला बीमार पड़ गए. तो हज़रत बिलाल मक्का को याद करके अशार पढ़ते थे और कुफार के हिजों में अशार पढ़ते थे कि उन कमीनों की वजह से मुक़द्दस धरती छोड़ करके हम यहाँ आ गए, यहाँ करके हम बीमार पड़ गए. समझ में आ रही बात? तब अल्लाह तमिल में सुनता. तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इस चीज़ के बारे में बताया. तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई. क्या दुआ फरमाई? अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीना का हुब्बिना मक्का व अशद. या अल्लाह, जैसे हम मक्का से मोहब्बत करते हैं वैसे ही हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत डाल दो. सुभान अल्लाह. और अशद, उससे भी बढ़कर. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. इलैना तो हम शामिल हैं कि नहीं? बेशक बेशक. हमसे अगर पूछा जाए, நம்மிடத்தில் கேள்வி யாராவது கேட்டால் உங்களுக்கு மக்கா பிடிக்குமா மதீனா பிடிக்குமா, நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ரெண்டு கண்கள், இந்த கண்ணு வேணுமா அந்த கண்ணு வேணுமா? ரெண்டும் मुख्य. मक्का भी जरूरी है, मदीना भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? मक्का से कि मदीना से? ஒரு இறைநேசரிடத்தில் கேள்வி கேட்கப்பட்டது, நீங்க உலகமெல்லாம் சுத்திட்டு வரீங்க, ஆனா உங்களுக்கு உலகத்திலேயே மிகவும் பிடித்தமான இடம் எது? அவர் சொன்னாரு, ஷஹரே கே தர்வே தில்பரஸ்த். எந்த பட்டினத்தில், எந்த இடத்தில் என்னுடைய நேசத்துக்குரியவர் இருக்கிறாரோ, நான் யாரை நேசிக்கிறேனோ அவர் எந்த இடத்துல இருக்காங்களோ
மிகவும் பிடித்தமானது. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். அப்போ ஒண்ணு நாம மக்காவையும் நேசிக்கிறோம், மதீனாவையும் நேசிக்கிறோம், ரெண்டுமே முக்கியமானது. ஆனால் மக்காவை விட மதீனாவை அதிகமாக ஏன் நேசிக்கிறோம்? ஒண்ணு, நமது நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்ட உடனே என்ன பண்ணுவோம்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எம்பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அங்கு ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ஜீவித்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய பாவங்களையும் பார்க்கிறார்கள், நம்முடைய நன்மைகளையும் பார்க்கிறார்கள். பாவங்களை பார்த்தா நமக்காக வேண்டி துஆ செய்கிறார்கள் எம்பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். அப்போ எந்த இடத்தில் நம்முடைய ஹபீப் நாயகம் இருக்கிறார்களோ அந்த பட்டினம் தான் நமக்கு மிகவும் பிடித்தமானது. இன்னொரு விஷயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, ஹபீப் இலைனல் மதீனா, எங்களுடைய இதயத்தில், எங்களில் அப்படின்னா நாம அதுல சேர்ந்துருக்கோமா இல்லையா? யார் ரசூலுல்லாஹை சாராதவரா இருந்தா அவன சொல்லுவான், எனக்கு மக்கா தான் ரொம்ப பிடிக்கும், மக்கா தான் நமக்கு பிடிக்கும், ஏன் அங்கே காபா இருக்கு. நாம சொல்லுவோம் ஆஷிகீன்கள் மக்காவை விட மதீனா தான் பிடிக்கும், ஏன்னா காபாவுடைய காபா இருக்கு. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ், क्या बात, சுப்ஹானல்லாஹ். होते कहां खलीलो बिना, फिर खलीलो बिना काबाओ बिना, लौलाक मेरे साहिबी सब तेरे दर. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். பேஷக் பேஷக். காபாவும் கிடையாது. காபா நமக்கு கிப்லா எப்படியா மாறிச்சு? எம்பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நாட்டத்தினால், ரசூலுல்லாஹ் நாடினால் ஒண்ணும் கிடைக்காது. பேஷக் பேஷக் பேஷக். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ரசூலுல்லாஹ் நாடுனா, அதான் ரசூலுல்லாஹ் நாடுனால ஒண்ணும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடைக்காது அப்படின்றாங்க. ஏன்? ரசூலுல்லாஹ்வுடைய நாட்டத்தினால், அல்லாஹ் நாடினால் தான் முடியும் அப்படி சொல்றாங்க. ஏன்? قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. سبحان الله سبحان الله. நீங்க எந்த கிப்லாவை நாடினீர்களோ அந்த கிப்லாவின் பால் உங்களை திருப்பி விடும். யா ரசூல். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். உங்களுடைய நாட்டம் நீங்க, நான் என்ன சொன்னேன்? பைத்துல் முகத்தஸ். அல்லாஹ் சொல்றானா பைத்துல் முகத்தஸ். ஆனா உங்களுடைய நாட்டம் என்ன? யா ரசூலுல்லாஹ் காபா. சுப்ஹானல்லாஹ். உங்களுடைய நாட்டத்தின் பால் உங்களுடைய முகத்தை நாம் திருப்பி விடுவோம். சுப்ஹானல்லாஹ். ரசூலுல்லாஹ் நாடியதால் தான் நமக்கு காபா கிப்லாவாக மாறியது. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். அதனால தான் இமாம் முஹப்பத் என்ன சொல்றாங்க, இந்த காபால இருக்கிய மழை பெஞ்சா அந்த தண்ணீர் விழுதிய பர்னால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பர்னால் மீசாபி ரஹ்மத். அந்த மீசாபி ரஹ்மத்துடைய டைரக்ஷன் நேரா பாருங்க. காபத்துல்லாஹ் இன்னைக்கு போனாலும் தெரியும், எல்லா இடத்துலயும் அல்லாஹ் 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 எழுதப்பட்டு. இன்னைக்கு ஒரு, அதாவது இங்கே ஒரு நல்ல ஆசிரியர்களாக போறாங்க, ஆனா அங்கே போய் என்ன ஆயிடுவாங்கன்னா, சில அந்த கைடு இருக்காங்க இல்லையா, அறிவு கட்ட கைடுங்க, முட்டாளுங்க, இஷ்டே இல்லாத கைடுங்க, அவர்களால் என்ன ஆயிடுவாங்க? வஹாபிகளாக மாறி வருகிறார். அல்லாஹ் பாதுகாக்க. அல்லாஹ் பாதுகாக்க. ஆமீன் ஆமீன். நானும் ஹஜ்ஜுக்கு போனேன், அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ் என்னுடைய ஹஜ் ஏற்றுக்கொள்றது. ஆமீன் ஆமீன். இந்த வாட்டி தான் அதில் ஒரு கைடு, ஒரு இந்தோனேஷியாவை சார்ந்தவர்கள் ஒரு இடத்துல பேர் எழுதுறாங்க. பேர் எழுதுனோடனே ஷிர்க் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க? பேர் எழுதினாலே ஷிர்க். ஏன்? பேர் எழுதினாலே ஷிர்க். ஷிர்க்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது खुदा जब दीन लेता है तो अपने छीन लेता है. பேர் எழுதினாலே ஷிர்க் ஆயிடுவோம். ஷிர்க்னா என்ன அர்த்தம்? ஷிர்க் அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியாது. எந்த விஷயம் அல்லாஹ்வுக்கே உகந்ததோ, அல்லாஹ்வை தவிர வேற யாருக்கும் இது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருக்கட்டும், அவங்கள செஞ்சா அது கூடாது. அந்த மாதிரி விஷயம் நாம இபாதத் செய்யறோம், வணங்குகிறோம். யாரை மட்டும் வணங்குகிறோம்? அல்லாஹ்வை மட்டும். ரசூலுல்லாஹ் வணங்குறாங்கன்னா முஷ்ரிக் ஆயிடும். அல்லாஹ்வை மட்டுமே வணங்குறோம். அப்போ அல்லாஹ்வுக்கே குறிப்பான அந்த இபாதத் அது மற்றவர்களுக்கு செய்தால் அதுதான் ஷிர்க்கை தவிர பேர் எழுதினாலே ஷிர்கா. எத்தனை ஹாஜிகள் ஹஜ் செஞ்சிருக்காங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க? இதா லகீதுல் ஹாஜ் ஃபஸல்லிம் அலைஹி வஸாஃபிஹு வகுல் லஹு அன் யஸ்தக்பிர லக قبل அன் யதுகுல பைத்தஹு ஃபஇன்னஹு மக்ஃபூர். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். நீங்க பாப்பீங்க திருச்சியில ஏர்போர்ட்ல, நமக்கு சொந்தம் கிடையாது, ஹஜ் செஞ்சுட்டு வந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய பேர் நிற்பாங்க, லைன்ல நிற்பாங்க, முசாஃபா செய்வாங்க. எதனால செய்வாங்க? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஹாஜிமார்களை நீங்கள் கண்டால் சலாம் சொல்லுங்க, முசாஃபா செய்யுங்க. அவர்கள் வீடுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக அவர்களிடத்தில் நீங்கள் முறையிடுங்கள். என்ன? உங்களுக்காக பாவ மன்னிப்பு தேட வேண்டும் என்று முறையிடுங்கள். ஏனென்றால் அவர் மன்னிக்கப்பட்டவராக, பாவங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டவராக இன்று பிறந்த பாலகரை போல் திரும்பி வருகிறார். அவர் கேட்கக்கூடிய துவா அல்லாஹ் நிராகரிக்க மாட்டான், நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்வான். ஒரு சாதாரண ஒரு ஹாஜி ஹஜ் செஞ்சு வந்தா அவருக்கு அந்த
என்றால் யாருடைய கட்டளையின் பிரகாரம் ஹஜ் செய்கிறார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். நம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய துஆக்கு எவ்வளவு பெரிய அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர். சுப்ஹானல்லாஹ். அந்த அப்படிப்பட்ட ஹாஜிமார்களை பார்த்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, கியாமத்துடைய அத்தாட்சிகள் அந்த ஃபுல்லா ஃபிட்டா வந்து அப்துல் வஹாப் நஸ்ரி அவங்களுடைய லிபாஸ் இஸ்லாமியவா இருக்கும். அவனுடைய குறிக்கோள் இஸ்லாம். அவன் என்ன பண்ணுவான், இஸ்லாத்தின் பாதையை அழைப்பான். லிபாஸ் அந்த ஹதீஸுடைய சாராம்சம் நான் சொல்றேன். அவன் என்ன பண்ணுவான், முஸ்லிம்களை முஷ்ரிக் என்று சொல்லுவான், முஷ்ரிக் என்று சொல்லுவான், அவர்களை கொலை செய்வான். சஹாபாக்கள் கேட்கிறாங்க, யார் சொல்லுவா, அப்போ யார் முஷ்ரிக்கா இருப்பான்? முஷ்ரிக் என்று சொல்றவனா யார் மீது ஷிர்க்குடைய ஃபத்வா கொடுக்கப்பட்டதோ அவரா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, பலிர் ராமி பலிர் ராமி பலிர் ராமி. யார் முஸ்லிமை பார்த்து முஷ்ரிக்னு சொல்றானோ அவன் தான் முஷ்ரிக். அல்லாஹு அக்பர். ஹாஜி எவ்வளவு அந்தஸ்துடையவங்க, பேர் எழுதினாலே நினைச்சு ஷிர்க் செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க. கேட்குறோம், மஸ்ஜித் நபி போறீங்க இல்லையா, அங்கே போய் பாருங்க என்ன இருக்கு, சஹாபாக்களுடைய பேர் அல்லாஹ் தவிர வேற ஒருத்தருடைய பேர் எழுதணும்னா என்ன இருக்கும், ஷிர்க்குங்கறாங்க. ஷிர்க் தானே. சஹாபாக்களோட பேர் எழுதணும் ஷிர்க் தான். எல்லாமே இருக்கு. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். பேர் மட்டும் இல்லைங்க, அஷ்ரஃப் முபஷ்ஷரோட பேர் இருக்கு, அஹ்லுல் பைத்துடைய பேர் இருக்கு. அப்ப அந்த பள்ளிவாசலை தொழக்கூடாது இவங்களுடைய ஃபத்வாவின் பிரகாரம். அதே போலவே காபத்துல்லாஹ் மஸ்ஜிதுல் ஹராம்ல எல்லா இடத்துலயும் அல்லாஹ் அல்லாஹ்னு எழுதப்பட்டிருக்கு. ஆனால் மீசாபே ரஹ்மத் நேராக பார்த்தீங்கன்னா அல்லாஹ் கீழே முஹம்மது சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். நான் பார்த்து திருப்பி பார்த்தேன், முதல்ல 2008 பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் இப்பவும் பார்த்தேன். என்ன இருக்கு, அல்லாஹ் கீழே முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அந்த மீசாபே ரஹ்மத் என்ன குறிக்குது, அதுக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு இமாம் இஷ்குமார் சொல்றாங்க, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके, काबा का நேராக மதீனா ஷரீஃப். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ஹாஜிமார்கள் வாருங்கள், காபா பார்த்து ஷஹன்ஷாஹ் உடைய ரோதாவை பாருங்கள். அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசரான எம்பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ரோதாவை பாருங்கள். காபாவை கண்டு விட்டீர்கள், தரிசித்து விட்டீர்கள், காபாவுடைய காபாவை பாருங்கள். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். அந்த மீசாபே ரஹ்மத் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். அப்போ ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன துஆ செஞ்சாங்க, எங்களுடைய இதயங்கள்ல மதீனாவுடைய மக்காவை நேசிக்கிறோமோ மதீனாவுடைய அதே போல முஹப்பத் மதீனாவுடைய முஹப்பத்தோடு அதிகமாக, அதை விட அதிகமான மக்காவை விட அதிகமான முஹப்பத்தை மதீனாவை நேசிக்கக்கூடியவர்களாக எங்களை எங்களுடைய இதயங்களை இவர்கள் ரசூலுல்லாஹ்வை சார்ந்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, மதீனாவை ஒண்ணு ரசூலுல்லாஹ் இருக்காங்க, இன்னொன்னு ரசூலுல்லாஹ் எங்களுடைய இதயங்கள் அப்படி சொன்னாங்க இல்லையா, சுப்ஹானல்லாஹ். எங்கள்ல நாங்களும் சார்ந்திருக்கோம், இன்ஷாஅல்லாஹ் இன்ஷாஅல்லாஹ். உங்களுடைய அடிமைகள் நாங்களும் சார்ந்திருக்கோம், உங்களுடைய நேசர்கள் நாங்களும் சார்ந்திருக்கோம். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். எங்களுடைய இதயங்கள்ல மதீனாவும் சிறந்தது, மதீனாவும் சிறந்தது. நேசம் என்று வரும்போது மதீனா மக்காவை விட அதிகமாக மதீனா. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். தவறாக சொல்றாங்க. அடுத்ததாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நோயை ஜுஹ்ஃபா என்ற இடத்தில் அதை திருப்பி விடு அப்படின்றாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்போ மக்கா மதீனால இருந்த அந்த நோய் எல்லாம் எங்கே போயிடுச்சு, ஜுஹ்ஃபா என்ற இடம் அங்க யூதர்கள் வசித்தார்கள், அவங்களுக்கு போயிடுச்சு. ஜுஹ்ஃபாவின் பக்கம் திருப்பி விடு அப்படின்ற ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அந்த நோய் போயிடுச்சு. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, மன் قال للمدينه يثرب او يثرب فليستغفر الله هي الطابه هي الطابه. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொல்றாங்க, யார் மதீனாவை பார்த்து யஸ்ரப் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அவர் அல்லாஹ்விடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடிக்கொள்ளட்டும். அப்ப தெரியாது நான் சொல்றேன், ஏன்னா நம்மளும் தடுக்கலன்னா அவர் மஸ்ரப். நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, நாக்கு எழுதும் போது அங்கே யஸ்ரப் என்ற வார்த்தை முதல்ல அந்த வார்த்தை மதீனாக்கு முதல்ல. ஆனா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் புனித கால்கள் பட்டதுனால ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இன்னைக்கு ரொம்ப எல்லாம் ஓடுறாங்க. எதுக்கு, நிச்சயமா இது பெரிய உன்னதமான இடம். எந்த இடம், ரியாதுல் ஜன்னா. ஒருத்தர் அங்கே தொழுதுட்டா நான் சொர்க்கத்தில் தொழுதுட்டேன், ஏன்னா அப்படியே தூக்கி எதில் போடப்படும் அந்த இடம், சொர்க்கத்தில் போடப்படும். உலமாக்கள் சொல்றாங்க, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொல்றாங்க, மா பைன பைத்தி வ மின்பரி ரௌதத்தும் மின் ரியாதில் ஜன்னா. என்னுடைய வீடுக்கும் மிம்பருக்கும் இடைப்பட்ட இடம் சொர்க்க பூஞ்சோலையின் ஒரு பூஞ்சோலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா எதனால தினந்தோறும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் புனித பாதங்களை 5 முறை முத்தமிட்டாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ்.
யாரை கொண்டு அந்த இடத்துக்கு சிறப்பு கிடைத்ததோ நாம என்ன பண்றோம்? முதல்ல அதுதான் ஓடுறோம். எங்க போறோம்? முதல்ல ஷெஹன்ஷா சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசரான யாரை நேசிக்கிறோமோ யா ரசூலுல்லாஹ் யா ரசூலுல்லாஹ் அஸ்ஸலாமு அலைக அய்யுஹன் நபி என்ற ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் சுப்ஹானல்லாஹ் பெருமானார் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது சலாம் சொல்றோம் இல்லையா? நேராக பார்த்து ரசூலுல்லாஹ் இன்னைக்கு கூட நம்ம சொன்னா ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க இல்லையா? யார் என்னுடைய கபர்ல வந்து சலாம் சொல்றாங்க நானே கேட்கிறேன். சுப்ஹானல்லாஹ். தூரத்துல இருந்து சொன்னா நான் என்னிடத்தில் எத்தி வைக்கப்படுகிறது. எத்தி வைக்கப்படும். இன்னொரு ஹதீஸ்ல என்ன சொல்றாங்க? அஸ்மஉ ஸலாத அஹ்லி முஹப்பத்தி வ அரிஃபுஹும். சுப்ஹானல்லாஹ். ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயமாக மற்ற விஷயம் தொழுதா சம்பிரதாய தொழுதா அல்லாஹ் மூஞ்சில விசில் அடிச்சிடும். குசுவோட இருக்கும். ஏதோ நம்மளுடைய நினைப்பெல்லாம் எங்கேயோ இருக்கு. ஏதோ போய் நின்றுடும். அப்படி இல்லை. அல்லாஹ் அல்லாஹ்வை நீ பார்க்கிற அந்த மாதிரி தொழு. ஃபைலம் தகுன் தராஹு ஃபைன்னஹு யராக். அப்படி இல்லையா? அல்லாஹ்வை நீ பார்க்கறான் அந்த நினைப்போட தொழு. அந்த ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயமா வீட்டில் தொழுவ போறோம் அப்படின்னு போறது, இல்லை வீட்டில் திட்டுவாங்க அந்த இடத்துல போற அந்த மாதிரி கிடையாது. தொழுதா நோம்பு வச்சா மற்ற இபாதத்துக்கு செஞ்சா அது பொடுப்போக்குத்தனம் இருந்தா அல்லாஹ் தூக்கி மூஞ்சில விசில் அடிச்சிருவான். ஆனா ஸலவாத் என்றது அது வீண் போகாது. ஸலவாத் என்றது நாம மகிழ்ச்சியோட சொன்னாலும் சரி, ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸலவாத் சொல்றோம், நம்முடைய நினைப்பு எங்க இருந்தாலும் அதை எல்லாம் நிராகரிக்கவே மாட்டான். அல்லாஹு அக்பர். சுப்ஹானல்லாஹ். என்னென்றால் இன்னல்லாஹ வ மலாயிக முதல்ல யார் பண்றா? அல்லாஹ் ஸலவாத் ஓதிச்சு எம்பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்போ ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க, என்னுடைய கபருக்கு வந்து யார் சலாம் சொல்றாங்களோ நான் கேட்கிறேன். தூரத்துல இருந்து சலாம் சொன்னா என்னிடத்தில் எத்தி வைக்கப்படுகிறது. ஆனால் நான் கேட்கிறேன் ரசூலுல்லாஹ் கேட்க மாட்டாங்க. நிச்சயமா மஹப்பத்துல நாம இங்க இருந்து சலாம் சொன்னா ரசூலுல்லாஹ் கேட்பாங்க. அல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் கேட்பாங்க. எப்படி ஸல்லல்லாஹு என்ன சொல்றாங்க? என்னுடைய கபர்ல ஒரு மலக்கு அல்லாஹ் நியமிச்சான். மக்களுடைய பேச்சுகளை மக்கள் என்ன சொல்றாங்க அது செவி, உலகத்தில் எங்க இருந்தாலும் யார் என்ன சொன்னாலும் அது செவி சாய்க்கக்கூடிய தன்மை சிறப்பு அந்த மலக்குக்கு அல்லாஹ் கொடுத்துருக்கான். அப்போ யாராவது என் மீது உலகத்தில் எந்த ஒரு மூலையில இருந்து என் மீது சலாம் சொன்னா, இன்னாருடைய மகனார் இன்னார் யார் சொன்னா உன் மீது சலாம் சொன்னார், அந்த மலக்குக்கு தெரியுது யார் சலாம் சொன்னா அல்லாஹ் அந்த ஆட்களை கொடுத்துருக்கான். மலக்கு யாரு? யாருங்க? மக்லூக். யாருங்க? ரசூலுல்லாஹ்வுடைய உம்மத். ஏன்னா ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க உர்சில்து இலல் ஹல்கி காஃபா, அனைத்து படைப்புகளுக்கும் நான் ரசூலாக அனுப்பப்பட்டேன். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். அப்போ ஒரு மக்லூக் ஒரு ரசூலுல்லாஹ்வுடைய உம்மத்துக்கு அந்த தன்மையை அந்த செவி சாய்க்கக்கூடிய தன்மையை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் தன்னுடைய ஹபீபுக்கு சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். வித்தியாசம் என்ன? பொடுப்போக்கா சொன்னா ஏதோ ஒரு இதுல நம்ம சம்பிரதாயமா ஸலவாத் ஓதுனா அந்த மலக்கு சொன்னோம் யார சொல்லலாம் இன்னாருடைய மகனார் இன்னார் உங்கள் மீது சலாம் சொன்னார், இன்னாருடைய மகனார் இன்னார் உங்கள் மீது ஸலவாத் ஓதுனார் என்று அந்த மலக்கு சொல்லும். ஆனால் முஹப்பத்தில் ஸல்லல்லாஹுடைய இஷ்க்ல மதிமயங்கி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஷ்க்ல நாம ஸலவாத்தோ சலாமோ சொன்னால் ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க அஸ்மஉ ஸலாத அஹ்லி முஹப்பத்தி, என் மீது முஹப்பத்து கொண்டு என் மீது இஷ்கம் கொண்டு யார் ஸலவாத் சொல்றாங்களோ அவர்களுடைய ஸலவாத்தை நான் செவி சாய்க்கிறேன். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும் சரி வஅரிஃபுஹும், யார் என் மீது சலாம் சொல்றாங்க, யார் என் மீது சொல்றாங்க அவர்களை நான் தெரிந்து கொள்கிறேன், அடையாளம் காண்கிறேன். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ் தானே கொடுக்குறான். மலக்கு கொடுத்த ஆட்கள் யாரு? அல்லாஹ் தானே. அப்போ உம்மத்துக்கு கொடுத்திருக்கும் போது தன்னுடைய ஹபீபுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா வித்தியாசம் என்ன? பொடுப்போக்கா சொன்னா அவரு கேட்பாரு, முஹப்பத்துல மயங்கி சொன்னா சுப்ஹானல்லாஹ் 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 சுப்ஹானல்லாஹ். அப்போ நம்முடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இருக்கும்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜியாரத் அங்கே போங்க, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய ஜியாரத்துக்கு போங்க. என்ன சொல்லுவான்? ரசூலுல்லாஹ்வுடைய ஜியாரத்துடைய நினைப்புல போன ஷிர்க். அல்லாஹு அக்பர். அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ். மஸ்ஜிது நபவி அந்த நியத்துல தான் போணும். அல்லாஹ். அந்த மஸ்ஜிது நபவிக்கு அந்தஸ்து இதனால கிடைச்சது. இன்னொரு விஷயம் அதே அதை சொன்னல அந்த இதா போன ரைடு நின்று கேட்குறான் மக்கள்கிட்ட பஸ்ஸில் என்ன சொல்கிறான், இப்போ மதீனா ஷரீஃபில் தொழுதீங்க இல்லையா,
எவ்வளோ நன்மை? சொல்கிறேன் 50,000. என்னென்ன 50,000 இல்லைங்க, 1000 தாங்க. 50,000 உலமாக்கள் சொல்கிறாங்க. என்கிட்ட உலமாக்கள்னா ரசூலுல்லாஹ்க்கு எதிராக பேசுவாங்களா? அறிவு இல்லை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு ஹதீஸ்ல சொல்கிறாங்க, மஸ்ஜிதே ஹராமை தவிர என்னுடைய பள்ளிவாசல்ல ஒரு தொழுகை 1000 தொழுகைக்கு சமமானது. என்னது? இன்னொரு ஹதீஸ்ல 1000-ஐ விட சிறந்தது. 1000 ரக்காத்துகளை விட ஒரு ரக்காத்து 1000 ரக்காத்துகளை சிறந்தது. இன்னொரு ஹதீஸ் இப்னு ஜுவைஜர் சொல்றாங்க 50,000 தொழுகைக்கு சமமானது. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். 1000 அதுக்கப்புறம் நான் 1000 ஜாஸ்தி. அது ஜாஸ்தி என்ன? 50,000க்கு சமமானது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? உலமாக்கள் சொல்றாங்க, ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க. எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த மாதிரி காரணம், இந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் நம்முடைய ஈமானை பாழாக்குறாங்க. எல்லாம் பாதுகாப்பு. அப்ப அந்த இடம் எதனால அதுக்கு சிறப்பு கிடைச்சது? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் புனித பாதங்கள் மயிறு முறை பட்டதனால ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொண்டுதான் எல்லாத்துக்கும் சிறப்பு. இந்த உம்மத்து சிறந்த உம்மத்து. எதனால? ரசூலுல்லாஹ்வுடைய உம்மத்து. ரசூலுல்லாஹ்வுடைய மனைவிமார்கள் எல்லா மனைவிமார்களை விட சிறந்தவங்க. லஸ்துன்ன கஅஹதி மினன் நிஸா யா நிஸா நபி, லஸ்துன்ன கஅஹதி மினன் நிஸா லர்ரா, மற்ற மனைவிமார்களை போல நீங்க கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதனால? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒருத்தர் ஒரு செகண்ட் ஒரு நொடி பார்க்கிறார், ஈமானோடு பார்க்கிறார். தொழுகை இல்லை, நோன்பு இல்லை, ஹஜ் இல்லை, ஜகாத் இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை. ஒரு செகண்ட், ஒரு நொடி, ஒரு மினிட் பார்த்து அதே நிலையில அவர் இறந்து போறார். ஈமானோடு இறந்து போறார்னா அவருடைய அந்தஸ்தை மௌத்துலாக கூட அடைய முடியாது. அல்லாஹ் அக்பர். அல்லாஹ் சஹாபியுடைய அந்தஸ்து. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, என்னுடைய சஹாபாக்களை திட்டாதீர்கள். தசுப்பு அஸ்ஹாபி. இன்னைக்கு ஒரு இந்த உம்மத்துல ஒரு மருந்து வந்துருச்சு, ஒரு பீமாரின்னு சொல்றோம் இல்லையா? நாங்க அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு நேசிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு மற்ற சஹாபாக்கள் நாம யார்? அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்ககிட்ட கேட்கப்பட்டது, உங்களுக்கு எதிராக வந்தாங்களே மாவியா ரலியல்லாஹு தஆலா பேரை சொல்றேன். யார் அவங்க? மாவியா ரலியல்லாஹு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க. அவங்களுடைய சிறப்புகளை சொல்லியிருக்காங்க. மாவியா ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்களோட சிறப்புகளை பத்தி முஹத்திஸீன்கள் எழுதியிருக்காங்க. இமாம் புகாரி இருக்கட்டும், இமாம் திர்மிதி இருக்கட்டும், இமாம் அஹ்மத் இப்னு ஹம்பல் இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு தெரியாதவங்க உங்களுக்கு மௌதுலாகவும் இருக்கட்டும், மௌதுலாகவும் அவங்களுடைய சிறப்புகளை எழுதுறாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். முஜ்தஹித் அல்-ஸானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி எழுதுறாங்க. பெரும் பெரும் இறைநேசர்கள் முஹத்திஸீன்கள் எழுதுறாங்க. ஆனா இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்க? முனாஃபிக் சஹாபி சொல்ற முனாஃபிக் மாஅல்லாஹ். அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். ரலியல்லாஹு அன்ஹு வ ரது அன்ஹு. அல்லாஹ் சொல்லிட்டான், அல்லாஹ் அவர்களை பொருந்திக் கொண்டார், அவர்கள் அல்லாஹ்வை பொருந்திக் கொண்டார்கள். அலி ரலியல்லாஹு தஆலா கேக்குறாங்க, உங்களுக்கு எதிராக வந்தாங்க இல்லையா யுத்தத்துல ஷஹீதா கொல்லப்பட்டாங்களே அவங்க எங்க? சொர்க்கத்துல அப்படின்ட்டாங்க. உங்களோட கொல்லப்பட்டாங்களே அவங்க எங்க? சொர்க்கத்துல. அலி ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்றாங்க, அவங்க சொர்க்கவாசி, நானும் சொர்க்கவாசி. அதை பத்தி பேசக்கூடாது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதனாலதான் சொன்னாங்க, என்னுடைய சஹாபாக்களை திட்டாதீங்க. உங்களில் யாராவது உஹது மலை அளவு தங்கம் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில செலவு செய்தாலும் என்னுடைய சஹாபி ஒரு கைப்பிடி தானியம் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில செலவு செய்ததுக்கு ஈடாகாது. எதனால அந்த அந்தஸ்து கிடைச்சது? தொழுகையாலியா, நோம்பாலியா, ஹஜ்ஜாலியா, ஜகாத்தாலியா? இல்லை, மாறாக ஈமானோடு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஈமானோடு இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்தார்கள். அவர்கள் தான் சஹாபி. முனாஃபிக் சஹாபி. முனாஃபிக்னா சஹாபி என்ற டிஃபினிஷன்லயே வராது. அவன் சஹாபி அப்துல்லா இப்னு உபை சஹாபியா? இல்ல, முனாஃபிக். ரைசுல் முனாஃபிகின் அப்படிதான் சொல்றோம். சஹாபின்றது யாருமே சொல்லல. ஆனா அமீர் மாவியா ரலியல்லாஹு சொல்லிருக்காங்க, அவங்களுக்கு ரலியல்லாஹு அவங்க சொல்லிருக்காங்க. யாரெல்லாம் அவங்களோட இருந்தா அவங்களோட சஹாபின்றது தான் சொல்லிருக்காங்க. அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். ஆமீன். அல்லாஹ் சொல்றான், அவர்களை அல்லாஹ் புரிந்து கொண்டான், அவர்கள் அல்லாஹ்வை புரிந்து கொண்டார்கள். அதுக்கப்புறம் நாம யார் பேசுறோம்? நமக்கு என்ன அர்த்தம்? நமக்கு என்ன அதிகாரம்? அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான். ஆமீன். அப்ப ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்த்தவர்களுடைய நிலை இப்படி என்றால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உயர் என்ன? அல்லாஹ் அக்பர். அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க, அதுக்கு வருவோம். என்னுடைய இது டாபிக் வேற. இதுல வந்துட்டு இஸ்ரப் என்ற பேச வந்துச்சு. இஸ்ரப் என்று சொல்லக்கூடாது. சொல்லுவாங்க இஸ்ரப் ஜானே வாலே மேரா சலாம் லேக்கா. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, மன் கால லில் மதீனத்தி இஸ்ரப் ஃபல்யஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ். அல்லாஹ்விடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேட வேண்டும். யார் மதீனாவை இஸ்ரப் என்று சொல்கிறார்கள்? மதீனத்துல் முனவ்வரா. மஹப்பத்தோட போனா உலகத்துல நம்ம உடல்ல இருக்க வியாதியெல்லாம் போயிடும்.
உபால் மதீனா ஷிஃபாவுல் துசாம் ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க. லெப்ரோசி இல்லையா, குஷ்டம், குஷ்டத்துக்கு நிவாரணம் என்னவென்றால் பெருமாள் சொல்றாங்க மதீனாவுடைய தூசி. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். மதீனாவுடைய தூசி குஷ்டத்துக்கு நிவாரணம் சொல்லலாம்னு சொன்னாங்க. அப்படின்னு நாம எப்பயும் செஞ்சு அந்த தூசி கொண்டு வந்து குஷ்டரோகியை வச்சார்னா கொஞ்ச நாள்லயே இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம அல்லாஹ் ஷிஃபா கொடுப்பான். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும், அல்லாஹ் பாதுகாப்பான். ஆமீன். ஸலவாத் படுங்க. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم عليه يا ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ் தஆலா திருமறையில நம்ம என்ன பண்றோம், மீலாத் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஆஷிகீன்கள் என்ன பண்றோம், இந்த மாதத்துக்காக வருடம் முழுவதும் நாம் காத்திருக்கிறோம். நாமும் காத்து கொண்டிருக்கிறோம், இன்னொரு கூட்டமும் காத்துட்டு இருக்கு. ஷைத்தான் ரெண்டு வித்தியாசம். அதெல்லாம் வந்து வரதுக்கு முன்னாடி நோட்டீஸ். முதல் கோணல் எல்லாமே கோணல். என்ன சொல்லுவாங்க, முற்றிலும் கோணல். முற்றிலும் கோணல். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோட நான் போடுவான். மௌலூத் படிக்கிறோம் இல்லையா, என்ன விருப்பத்தில் இல்லை, ரசூலுல்லாஹ் புகழ்ந்தாலே அவனுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை. அழுதாலே ஷைத்தான் அழுதாலே நாலு சந்தர்ப்பத்தில் ஷைத்தான் ஒப்பாரி வச்சு எழுதான். யார் எழுதுறா, இவர்கள் யாரை பெரிய முஃபஸ்ஸிர் என்று ஏற்றுக்கொண்டார்களோ எல்லாமே இப்னு கதீர் ரஹ்மத்துல்லாஹி 4 முறை ஒப்பாரி வச்சு அழுதான். அதுல ஒண்ணுன்னா ஹீன உலித நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறந்த பொழுது ஷைத்தான் ஒப்பாரி வச்சு அழுதான். இந்த மீலாத் வரதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, நோட்டீஸ் போடுவாங்க. இவங்க கொண்டாடினாங்களா, அவங்க கொண்டாடினாங்களா, மௌலூத்ல என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவா, உஷ்ராவு யத்தபி உம்முல் வாவு. ஃபர்ஸ்ட்னா கவிஞர்களை வழிகேடர்கள் தான் பின்பற்றுவார்கள். நீங்க கவிதை படிக்கிறீங்க, அவங்க பின்னாடி போறீங்க. நாத்து படிக்கிறீங்க, நான் கேட்கிறேன் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டாங்களா இல்லையா, ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்பளிப்பு கொடுத்தாங்களா இல்லையா, அப்ப அவங்க வழிகேடரா, வேற எல்லாம் விட்டுருங்க. மாவல்லாஸ்தஃபுல்லா ரசூலுல்லாஹ் வழிகேடரா, அவங்க வழிகேடனா அப்ப யார் தான் நேர்வழியில இருப்பா. அப்ப முதல்லயே என்ன பண்ணுவான், எடுத்ததை ஃபர்ஸ்ட் போட்டது யுதில்லு பிஹி கதீரா. அல்லாஹ் சொல்றான் இந்த குர்ஆனை கொண்டு நிறைய பேர் வழி தவறி போவாங்க, அதுல இவர்களும் ஒருத்தர். அல்லாஹு அக்பர். அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். ஆமீன் ஆமீன். அப்போ மீலாத் கொண்டாடுறது ஃபர்ஸ்ட் என்ன, மீலாத் ஷிர்க். மீலாது ஷிர்க். பாடம் நடத்தலாமா, பாடமா போறோம். மீலாத் கொண்டாடினா ஷிர்க். நாம சொல்றோம் ஷிர்க்கை துடைத்து எரியக்கூடியதான் மீலாத். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். பேஷக் ஷிர்க்கை துடைத்து அல்லாஹு அக்பர். எரியக்கூடியதான் ஷிர்க். யா ரசூலல்லாஹ் யா ரசூலல்லாஹ். ஜிந்தாபாத் ஜிந்தாபாத். ஷிர்க்னா என்ன, இணை வைத்தல். அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே உகந்த ஒரு விஷயத்தை அல்லாதவர்களுக்கு நாம வழங்குவது, அதுதான் ஷிர்க். வணக்கம் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே, மற்றவர்களை வணங்கினா அது ரசூலுல்லாஹ். பார்த்தீங்களா, நாம் மீலாத் என்ன, பிறப்பு. மீலாத் என்ன, பிறப்பு. யார் பிறந்தாங்க, ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறந்தாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறந்தாங்க. அல்லாஹ் எப்படிப்பட்டவன், வலம் யூலத் யாராலும் பெறப்படவும் இல்லை, யாரும் அவனை பெற்றெடுக்கவில்லை. கதீம் he was, he will be, there is no beginning or no end for him. அவனுக்கு எந்த ஆரம்பமும் கிடையாது, இந்த முடிவும் கிடையாது. ஒருத்தர் பிறக்கிறான்னா அவருக்கு ஆரம்பம், இறக்குறான்னா முடிவு. இப்போ நாம் யாரை வணங்குகிறோம், யாரும் அவனை பெற்றெடுக்கவில்லை, அப்படிப்பட்ட இறைவனை நாம் வணங்குகிறோம். மீலாது கொண்டாடி யாரை நாம் ரசூலாக ஏற்றுக்கொண்டோமோ, உயிரை மேலாக யாரை நேசிக்கிறோமோ அவர்கள் பிறந்தார்கள். ஷிர்க்கை துடைக்கிறதா, துடைத்து எரியறதா, ஷிர்க்கை கொண்டு வர்றதா? அல்லாஹ் அக்பர். என்ன பண்ணுவாங்க, பட்டியல் போடுவாங்க. ஏன்னா மீலாத் ரசூலுல்லாஹ் கொண்டாடினாங்களா, மீலாத் அபூபக்கர் சித்திக் 2 வருஷம் ஆட்சி செஞ்சாங்க, கொண்டாடினாங்களா? உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா 10 வருஷம் ஆட்சி செஞ்சாங்க, கொண்டாடினாங்களா? உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா 12 வருஷம் ஆட்சி செஞ்சாங்க, கொண்டாடினாங்களா?
அலி ரலியல்லாஹு தஆலா 4 வருஷம் ஆட்சி செஞ்சாங்க, கொண்டாடினாங்களா? அவங்களுடைய காலத்துல வந்து சரி, அப்ப அவங்கள விட பெரிய ஆஷிக்கீங்களா? உடனே ஆமா கரெக்ட் நாம அவங்களோட பெரிய ஆஷிக்கீங்களா? சஹாபாக்களோட பெரிய ஆஷிக்கீங்களா? அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? ஃபைன் ஆமனு பிமிஸ்லி மா ஆமன்து பிஹி ஃபகத் இஹ்ததா. ஓ சஹாபிகளே, நபியின் தோழர்களே, சஹாபி அல்லாதவர்கள் எப்படி நீங்கள் ஈமான் கொண்டு வந்தீர்களோ அப்படி ஈமான் கொண்டு வந்தால் அவர்களை நேர்வழி அடைந்து விடுவார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ். சஹாபாக்களோட பெரிய ஆஷிக்கீங்களா? யார் கேட்ப முதல்ல நம்ம கேட்கணும், உன்னுடைய பேர் என்ன, எந்த ஜமாத்துப்பா சொல்லுவான். தப்லீக் ஜமாத்து, தௌஹீத் ஜமாத்து, ஜாக்கு ஜமாத்து, பாக்கு ஜமாத்து, நாக்கு முக்குன்னு சொல்லுவான். இந்த அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா 2 வருஷம் ஆட்சி செஞ்சாங்க, அவங்க இந்த ஜமாத் ஆரம்பிச்சாங்களா? அப்படி கவுண்டர் பண்ணணும், பதில் சொல்றதுல இருக்கக்கூடாது. தப்லீக் ஜமாத் ரசூலுல்லாஹ் ஆரம்பிச்சாங்களா? அபூபக்கர் சித்திக் ஆரம்பிச்சாங்களா? உஸ்மான் அலி ஆரம்பிச்சாங்களா? கவுண்டர் பண்ணணும், பதில் சொல்றதுல இருக்கக்கூடாது. என்ன பண்ணக்கூடாது? நாம பதில் சொல்றது இல்ல, கவுண்டர் பண்ணணும். பண்ணாங்களா? இன்னொன்று, ரெண்டாவது விஷயம், எங்க ஷரியத்துல மீலாது கொண்டாடுவது நாஜாயிஸ் எங்க ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்களா? அபூபக்கர் சித்திக் சொன்னாங்களா? அப்படியே 2 வருஷம் அவங்க ஆட்சி செஞ்சாங்க சொன்னாங்களா? உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா 10 வருஷம் ஆட்சி செஞ்சாங்க சொன்னாங்களா? உஸ்மான் கனி ரலியல்லாஹு தஆலா 12 வருஷம் ஆட்சி செஞ்சாங்க சொன்னாங்களா? ஏன் சொல்றேன்னா, இவங்களை ஏற்றுக்கொண்ட இமாமான இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி புகாரியுடைய the top most guide ஃபத்ஹுல் பாரி இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி அவங்க எல்லாமே ஏத்துட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க? அல் ஃபில் يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع. என்ன சொல்றாங்க? ஒரு விஷயத்தை சஹாபாக்கள் செய்திருந்தாங்கன்னா இந்த விஷயம் செய்யறது கூடும். எந்த விஷயத்தை சஹாபாக்கள் செய்யல, ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்யல அப்படின்னா அது மார்க்கத்துல கூடாது என்பது கிடையாது அப்படின்றாங்க. நாம மீலாத் என்ன சொல்றோம்? மீலாதுக்கு இன்ஷாஅல்லாஹ் ஆதாரம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்க சொல்றது நம்ம பதில் சொல்றோம். ஆதாரங்கள் இருக்கு. அது நாம முறைகள் வேற விதமா இருக்கலாம், ஆனா அதோடைய அசல்னா குர்ஆன்லயும் இருக்கு, ஹதீஸ்லயும் இருக்கு, சஹாபாக்களுடைய செயல்முறையிலும் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. என்ன திருப்பி கொஸ்டின் கேட்கணும், இந்த இருக்கா, இவங்க பண்ணாங்களா பண்ணாங்களா இல்லையா? சரி. ரெண்டாவது மீலாத், நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஈத் மீலாது நபி. என்ன சொல்றாங்க? ஈத் மீலாது நபி. இஸ்லாத்துல 2 இருந்தாங்க. பெருநாள், பெருநாட்களுக்கெல்லாம் பெருநாள். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். இந்த ஈத் இல்லைன்னா அந்த ஈதே கிடையாது. அந்த 2 ஈதும் கிடையாது. ரசூலுல்லாஹ் பிறக்கலன்னா ஈத் ஃபித்ரும் கிடையாது, ஈத் அல்ஹாவும் கிடையாது. உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இஸ்லாத்துல 2 ஈத் தானங்க, நீங்க 3ஆவது ஈத் எங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்க. இதுதான் யாரு? நான் குர்ஆனை கரைச்சு குடிச்சிட்டேன், ஹதீஸை கரைச்சு குடிச்சிட்டேன்னு சொல்றாரு. ஒண்ணு நீ கரைச்சு குடிக்கல இல்லையா? நீ ஏமாறு. 2 விஷயம் தான், 2 விஷயம் தான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, ஒவ்வொரு வாரமும் ஈத் இருக்கு. சுப்ஹானல்லாஹ் 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 சுப்ஹானல்லாஹ். ஜுமா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜுமா பத்தி என்ன சொல்றாங்க? ஈதுல் முஸ்லிமீன், முஸ்லிம்களுக்கு ஈத். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். முஸ்லிம்களுக்கு ஈத். ஈத் இன்னும் சொல்லுங்க, இன்னும் சொல்ல போனா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க முஸ்லிம்களுக்கு ஈத். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க இந்த சய்யிதுல் அய்யாம், நாட்களுக்கெல்லாம் தலைவர். எந்த நாள்? தலைமைத்துவம் மிக்க நாள் எதுனா? ஜுமா. அது அல்லாஹ்விடத்தில் மிகவும் மகத்துவமான நாள். ஈதுல் ஃபித்ர், ஈதுல் அல்ஹாவை விட மகத்துவம் மிக்க நாள் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க. அல்லாஹ் அக்பர். எது? ஜுமா. சரி, எதுக்காக? அது சொல்றாங்க, எதுக்காக அது மகத்துவமான நாள்? فيه خلق آدم. سبحان الله سبحان الله. خلق الله في آدم. سبحان الله سبحان الله. இந்த நாள்ல தான் அல்லாஹ் தஆலா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமை படைச்சான். سبحان الله سبحان الله. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் பிறந்த நாள் ஜுமா. ஈதுல் அல்ஹாவை விட சிறந்தது. சுப்ஹானல்லாஹ். ஈதுல் ஃபித்ரை விட சிறந்தது. அல்லாஹ் அக்பர். அபுல் பஷர் பிறந்த நாள் ஈதுல் ஃபித்ரை விட சிறந்தது, ஈதுல் அல்ஹாவை விட சிறந்தது. அல்லாஹ் அக்பர். இமாமுல் அன்பியா. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். சய்யிதுல் பஷர் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். சய்யிதுல் பஷர் பிறந்த நாள் இமாம் முஹம்மத் ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி.
அவங்க சொல்றாங்க ஈதுல் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறந்த இரவு இருக்கு இல்லையா, அந்த இரவு அந்த நாள் ஜும்மாவை விட சிறந்தது. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ஜும்மாவை விட சிறந்தது. இன்னும் சொல்ல போனா லைலத்துல் கத்ரை விட சிறந்தது. அல்லாஹ் அக்பர். ஏனென்றால் லைலத்துல் கத்ர்ல குர்ஆன் இறங்கியது. சுப்ஹானல்லாஹ். ஷபே மீலாத் மீலாதுடைய இரவில் சாஹிபே குர்ஆன் அவதரித்தார். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். யார் சொல்றா? சாதாரண சொல்ல இமாம் அஹ்மத் இப்னு ஹம்பல் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. சுப்ஹானல்லாஹ். அப்போ என்ன இருக்கு? ஜும்மா. இது இன்னும் இதோட முடியல. புகாரில திருமிதியில ஒன்று ரெண்டு, திருமிதியில 2 ஹதீஸ் இருக்கு. புகாரில உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா பத்தி இருக்கு. திருமிதியில உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அல் யௌம அக்மல்து லக்கும் தீனக்கும் வ அத்மம்து அலைக்கும் நிஅமதி வ ரதீது லக்கும் அல் இஸ்லாம தீனா. இந்த வசனம் இன்றைய நாள் உங்களுடைய வார்த்தையை நாம் முழுமைப்படுத்தி விட்டோம். இல்லாஹில்லாயா சொன்னாலே ஒரு யூதன் கேட்கிறான், அமீருல் முஃமினீன் அவர்களே, உங்களுடைய குர்ஆன்ல ஒரு வசனம் இருக்கு, அந்த வசனம் எங்கள் மீது இறங்கியிருந்தால் நாங்கள் அந்த நாளை பெருநாளாக கொண்டாடி இருப்போம். கேட்கிறாங்க, எந்த வசனம்? சொல்றாங்க, ஆமா அது இறங்கியது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அரஃபால இருந்தாங்க, ஜும்மாவுடைய நாள் அப்படின்றாங்க. இன்னும் தெளிவா இன்னும் அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்றாங்க, அந்த 2 பெருநாட்கள்ல அந்த வசனம் இறங்கிச்சு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 2 அரஃபா, இன்னொன்னு ஜும்மா. அரஃபா ஜும்மா. அப்ப இன்னொரு பெருநாள் என்னாச்சு? அரஃபா. அரஃபாவுடைய நாள் யார் சொல்றா? இது சஹாபாக்களுடைய கூற்றாச்சு. சஹாபாக்கள் ரசூலுல்லாஹி என்ன சொல்றாங்களா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிருக்காங்க. நஸாயியுடைய ஹதீஸ் சொல்றாங்க, யௌமுல் அரஃபா வ யௌமுன் நஹர் வ அய்யாமுத் தஷ்ரீக் ஈதுனா அஹ்லல் இஸ்லாம். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க, அரஃபாவுடைய நாள், ஈதுல் அத்ஹாவுடைய நாள், குர்பானியுடைய நாள், தஷ்ரீக் அய்யாமுத் தஷ்ரீக் நம் முஸ்லிம்களுக்கு அது பெருநாள் ஆகும். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். சுப்ஹானல்லாஹ். இப்போ கேட்குறாங்க, ரசூலுல்லாஹ் கொண்டாடி இருக்காங்களா? அவங்க கொண்டாடி இருக்காங்க. ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் நோன்பு வச்சாங்க. கேட்குறாங்க, யார ரசூலுல்லாஹ் எதுக்காக நோன்பு வச்சீங்க? ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க, ஃபீஹி உலித்து வ ஃபீஹி உன்ஸில அலையா. இந்த நாள் தான் நான் பிறந்தேன், இந்த நாளில் தான் என் மீது வஹி இறக்கப்பட்டது, முதல் வஹி. அப்ப அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக நாம் என்ன பண்றோம்? ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க, நான் நோன்பு வைக்கிறேன். சுப்ஹானல்லாஹ். நோன்பு வைக்கிறேன். உடனே நீ பெருநாளா கொண்டாடுற ரசூலுல்லாஹ் பெருநாள் ஈத் அப்படின்னு இல்லையா? கேட்குறாங்க, ஈத் அப்படின்னா நோன்பு எப்படி? ஈத் அன்னைக்கு நோன்பு வைக்கிறது ஹராம் ஆச்சு. ஈத் அன்னைக்கு நோன்பு வைக்கிறது ரசூலுல்லாஹ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? யௌமுல் அரஃபா முஸ்லிம்களுக்கு ஈத். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். சுப்ஹானல்லாஹ். முஸ்லிம்களுக்கு ஈத். சுப்ஹானல்லாஹ். யௌமுல் ஜும்ஆ முஸ்லிம்களுக்கு ஈத். ரமதான்ல வரும். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். வரும். நாள் குறைஞ்சது 4 வரும். 4 ஜும்ஆ வரும். என்ன பண்ணணும்? நோன்பு வைக்க கூடாது. பெருநாள் அன்னைக்கு நோன்பு வைக்கிறது ஹராம். ஒருவேளை பெருநாள் அன்னைக்கு நோன்பு வைக்கிறது ஹராம். அப்ப ரமதான்ல அந்த 4 ஜும்ஆல நோன்பு வைக்காத. அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர். யார் சொல்லுங்க? அரபாவுடைய நோன்பு வச்சா எவ்வளவு சிறப்பு ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க. முந்தைய வருடத்துடைய பாவம், வரக்கூடிய வருடத்துடைய பாவத்தை அல்லாஹ் தஆலா மன்னிப்பார். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். 2 வருஷங்களுடைய பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிக்கிறார். ஒரு நாள் அரபாவுடைய நாள்ல நோன்பு வச்சா, அது எந்த நாள்? பெருநாளுடைய நாள்ல நோன்பு வச்சா சுப்ஹானல்லாஹ். சுப்ஹானல்லாஹ். நாரே தக்பீர், நாரே ரிசாலத், உலமாए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. क्या बात. மகிழ்ச்சி கொண்டாடு. எப்படி கொண்டாடுறீங்க? கொண்டாடுறோம் அல்லாஹ் சொல்றான். என்னங்க இதே வசனத்தை நீங்க பெருநாள் அன்னைக்கும் ஓதுறீங்க, ஈத் அன்னைக்கும் ஓதுறீங்க. ஈதுல் ஃபித்ர்ல இமாம்கள் ஏதோ ஓதுவாங்க, குல் பிஃபத்லில்லாஹ் வ பிரஹ்மத்திஹி ஃபபிதாலிக ஃபல்யஃப்ரஹூ. நபியை நீங்கள் அறிவிப்பீர்களாக, அல்லாஹ்வுடைய ஃபضل கிருபை, அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் அருள் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க? யஃப்ரஹூ, அவர்கள் மகிழ்ச்சி கொண்டாடட்டும். அல்லாஹ்வுடைய ஃபضل கிடைத்தால், அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் கிடைச்சா என்ன பண்ணணும்? மகிழ்ச்சி கொண்டாடு. இந்த மகிழ்ச்சி கொண்டாடுவது வ கைரு மிம்மா யஃபஅலூன்,
அவர்கள் சேர்த்து வைத்த அனைத்தையும் விட சிறந்தது. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் என்ன சுப்ஹானல்லாஹ். சேர்த்து வைப்பாங்க? பொருள், இந்த உலகத்துடைய ஞாபகத்துகள், மறுமைக்காக சேர்த்து வைக்கிறோம் நன்மைகள். அப்ப அந்த நன்மை இருக்கட்டும், இந்த உலகத்துல சேர்த்து வைக்கக்கூடிய பொருள் இருக்கட்டும், இதை விட சிறந்தது என்ன? அல்லாஹ்வுடைய ஃபضل கிடைத்தால், அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் கிடைத்தால் மகிழ்ச்சி கொண்டாடுவது. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். இப்ப முஃபஸ்ஸிரீன் நம்மளா அது டிசைட் பண்ணக்கூடாது. முஃபஸ்ஸிரீன்கள் என்ன பண்றாங்க? விரிவுரையாளர்கள் அவங்க சொல்றாங்க ஃபضل என்றால் என்ன? இஸ்லாம், ரஹ்மத் என்றால் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். சுப்ஹானல்லாஹ். சில பேர் சொல்றாங்க ஃபضل என்றால் குர்ஆன், ரஹ்மத் என்றால் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஆனா சில உலமாக்கள் சொல்றாங்க ஃபضل என்றாலும் ரசூலுல்லாஹ் தான், ரஹ்மத் என்றாலும் ரசூலுல்லாஹ் தான். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். நாம எதை ஏத்துக்கிறோம்? நம்ம எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறோம். ஆனா அதிகமா எதை ஏத்துக்கிறோம்? ஏன்னா அங்கே ரமதான்ல பேசும்போது அல்லாஹ்வுடைய கிருபை கிடைக்குது, அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் கிடைக்குது. அதனால ரமதான் ஈதுல் ஃபித்ர்ல நாம மகிழ்ச்சி கொண்டாடுறோம். ஆனா ஈதுல் மிலாதுன்னு வந்தா நாம ரெண்டு ரசூலுல்லாஹ் கொண்டு வரோம். அல்லாஹ்வுடைய ஃபضலும் ரசூலுல்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்தும் ரசூலுல்லாஹ். அந்த விரிவுரையாளர்களை நாம ஏத்துக்கிறோம். எப்படி என்றால், எப்படி அல்லாஹ்வுடைய ஃபضல் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆதாரம் எல்லாம் பேசுவாங்க. அல்லாஹ் தஆலா ரசூலுல்லாஹ் புகழ்ந்து சொல்றான், இன்னா அர்சல்னாக ஷாஹிதன் முபஷ்ஷிரன் வநதீரா வதாஇயன் இலல்லாஹி பிஇذنஹி வசிராஜன் முனீரா வபஷ்ஷிரில் முஃமினீன பிஅன்ன லஹும் மினல்லாஹி ஃபضலன் கபீரா. சுப்ஹானல்லாஹ் வெறும் ஃபضல் மட்டும் இல்லைங்க, கபீரா ஃபضலன் கபீரா, மிகப்பெரிய கிருபை. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து மிகப்பெரிய கிருபை, ஃபضல் என்று யாரை சொல்றான்? ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எம்பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொல்றாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ரஹ்மத், நம்முடைய தந்தை நமக்கு ரஹ்மத், தாய் நமக்கு ரஹ்மத். இல்லைக்கு தாய் ரஹ்மத், நம்முடைய குழந்தைகள் நிறைய பேர் எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு பிறந்தாங்க, மகிழ்ச்சி, ரஹ்மத். ஆனா எல்லாத்தையும் விட பிறகு எல்லாமே ரஹ்மத் தான். ஆனா ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன், சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ், ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்ப ஃபضலும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தான், ரஹ்மத்தும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தான். அப்ப அல்லாஹ் சொல்றான் இஷாரத்துன் நஸ், இந்த குர்ஆனுடைய வசனத்துல நமக்கு ஒரு இஷாரா கிடைக்குது. அல்லாஹ்வுடைய ஃபضல் கிடைத்தால், அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் கிடைத்தால், இந்த புனித மாதத்தில் அல்லாஹ்வுடைய ஃபضல் நமக்கு கிடைச்சது, அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் நமக்கு கிடைச்சது. ஆனந்தம் சந்தோஷம் கொண்டாடுறோம். சுப்ஹானல்லாஹ். மகிழ்ச்சி அடைகிறது இல்ல, ஷைத்தானை பின்பற்றி நடக்கக்கூடியவர். நிசார் தேரே செஹம் சரி, பெருமானார் அல்லாஹ் தஆலா நிறைய நியமத்துகளை கொடுத்துருக்காங்க. கை, கண், காது, மூக்கு, இதயம், கிட்னி, சுவாசிக்கின்ற காற்று, தண்ணீர், எத்தனை நியமத்துகள். நாம என்ன முடியுமா? அல்லாஹ் சொல்றான், வைன் தஅது நிஅமத்துல்லாஹ் லா துஹ்ஸா. அல்லாஹ்வுடைய நியமத்துகளை நீங்கள் என்ன நினைத்தால் அதை எண்ணவே முடியாது. அவ்வளவு நியமத்துகள் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கான். ஆனா அல்லாஹ் எந்த நியமத்தை கொடுக்கும்போது சொல்லல, நான் உன் மீது பேர் உபகாரம் செஞ்சுட்டேன், கையை கொடுத்த பேர் உபகாரம் செஞ்சுட்டேன், கண்ணு கொடுத்த பேர் உபகாரம் செஞ்சுட்டேன். ஆனா தன்னுடைய ஹபீபா இருக்கும்போது அல்லாஹ் சொல்றான், லகத் மன்னல்லாஹு அலல் முஃமினீன், அலல் காஃபிரின் சொல்ல, அல்லாஹ் அக்பர், அலல் முனாஃபிகீன் சொல்ல, சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ், லகத் மன்னல்லாஹு அலல் முஃமினீன், மூமின்கள் மீது அல்லாஹ் பேர் உபகாரம் செய்தான். இது பஅத ஃபீஹிம் ரசூலா, அவர்களிடத்தில் தன்னுடைய ரசூலை அனுப்பி, சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ், அவர்கள் மீது பேர் உபகாரம் செய்தான். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். நியமத், அல்லாஹ்வுடைய நியமத்துகளிலே சிறந்த நியமத் ரசூலுல்லாஹ், யா நியமத்துல்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய நியமத்துல சிறந்த நியமத் அக்பர் நியமத். எல்லா நியமத்து ஏனென்றால் இந்த நியமத் இல்லை என்றால் எதுவுமே கிடையாது. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். பேஷக் பேஷக் பேஷக். நாம ரசூலுல்லாஹ்வை உயிரோட அதிகமாக நேசிக்கிறோம், தாயோட அதிகமாக நேசிக்கிறோம். நாளை மறுமையில தாய் ஒரு நன்மை தர மாட்டா. யோம யஃபிரு மர்உ மின் அஹீஹி வ உம்மிஹி வ அபீஹி வ ஸாஹிபதிஹி வ பனீஹி. எல்லாம் ஓடுவாங்க, தாய், தந்தை, உற்றார், உறவினர், சகோதரர் எல்லாமே ஓடுவாங்க, ஒரு நன்மை தர மாட்டாங்க. அந்த சமயத்துல யோசிச்சு பாருங்க, நம்மை அல்லாஹ்வுடைய அதாபிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள் யார்? சுப்ஹானல்லாஹ். தாய், தந்தை, உற்றார், உறவினர் அனைத்தையும் விட யாரை அதிகமாக நேசிக்கிறோம்? எம்பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்போ அந்த நியமத்தை வழங்கி எல்லாம் சொல்றான், நான் பேர் உதாரணம். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். இந்த நியமத்தை நம்ம கிடைச்சா நம்ம என்ன செய்யணும்? வஅம்மா பினிஅமதி ரப்பிக ஃபஹத்திஸ். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். மீலாதுடைய மஹ்ஃபில் இல்லை என்றால், மஜ்லிஸ்கள் இல்லை என்றால் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சிறப்பு யார் பேசுவோம்? அல்லாஹ் அக்பர். எப்போ பேசுவோம்? பேசுறதே இல்லை. தொழுவுங்க,
நோன்பு வைங்க, ஹஜ் செய்யுங்க, ஜக்காத்து கொடுங்க, இதோட முடிச்சா இஸ்லாமு? சில பேர் சொல்லுவாங்க ரசூலுல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத் என்ன என்றால், ரசூலுல்லாஹ்வுடைய தொடர்ந்து சொல்லவே யாரு? தப்லீக் ஜமாத். ரசூலுல்லாஹ்வை நேசிக்கிறோம் அப்படின்னு பண்றீங்க, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சுன்னத்தை பின்பற்றுவது தான் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய நேசம். நிச்சயமா ஹதீஸ்ல மன் அஹப்ப சுன்னத்தி ஃபக்கத் அஹப்பனி, யார் என்னுடைய சுன்னத்தை நேசிக்கிறாரோ அவர் என்னை நேசித்தவர். ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சுன்னத்தை நேசிக்கக்கூடியவர். ஆனா நீ சொல்றதுல நீ சுன்னத்தை பாதுகாக்கிறியா, பேணி பாதுகாக்கிறியா, சுன்னத்தின் பிரகாரம் நடக்கிறியா? சுன்னத்துனா என்ன? ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வழிமுறை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை புகழ்ந்தாலே என்ன பண்ற? பாட்டு பாடுறான் அப்படின்னு போற, ராகம் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்ற, பாட்டு பாடுறான் அப்படின்னு சொல்ற. நாத்து இருக்குங்க, நாத்து எப்படி பிடிப்பாங்க? அதான் இருக்கு. அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ராகம் தானே. குர்ஆன் ஓதுறோம், இமாம் சாப் நேரா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் அர்ரஹ்மானிர் ரஹீம் மாலிகி யௌமிddin யக்ரவுல் குர்ஆன் பில் உருதி அரப். அல்லாஹ் குர்ஆன் சொல்றாங்க அரபிகளுடைய ராகத்தில் குர்ஆனை ஓதுங்க. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ராகம் இருக்கு. இஸ்லாம் ராகத்துக்கு எதிரானது கிடையாது. அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர். ஆனா படங்களில் இருக்கக்கூடிய பாடல்களுடைய ராகத்தில் படிக்காதீங்க. நாத் என்பது உயர்ந்த தர்ஜா. ஏன்னா நம்ம அந்த பாட்டுடைய ராகத்தில் நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய நினைப்பைக்கும் அந்த படத்துடைய பாட்டு போகும், ரசூலுல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத்தில் போகும். அது பாதுகாத்து இன்னைக்கு சில பேர் பண்ணுறாங்க, மௌலித் படிக்கும்போது அந்த ராகத்தை கொண்டு வராங்க. அப்படிலாம் படக்கூடாது. இந்த மாதிரி யாராவது பயங்கரமாக தவிர இது பண்ணியிருக்காங்க, அது படக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, அப்போ குர்ஆன் ராகத்தோடு இருக்கு. ஹதீஸ் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சன்னிதானத்திலேயே என்ன பண்ணியிருக்காங்க? நாத் ஓதப்பட்டிருக்கு. ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சன்னிதானத்திலேயே சஹாபாக்கள் பள்ளிவாசல்ல ரசூலுல்லாஹ்வை புகழ்ந்து பாடி இருக்காங்க. அப்ப நீ சுன்னத்து ஒரு சன்னத்தை விட்டுட்டே இல்லையா? ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வழிமுறை என்ன? தன்னுடைய நாத்தை கேட்பது. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். தன்னுடைய கவிதை, தன்னை புகழ்ந்து பாடக்கூடிய கவிதைகளை கேட்டு பூரி படிப்பது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அஸ்ஸாலிபு சாபித் ரலியல்லாஹு தஆலா ரசூலுல்லாஹ் புகழ்ந்து பாடும்போது சஹாபாக்கள் பார்த்து சொல்வாங்க, நல்லா உன்னிப்பா கேளுங்க அப்படிமா. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். அப்ப இது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வழிமுறை தானே? சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். நீ எப்படி ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வழிமுறை சுன்னத்தை எப்படி பேணி பாதுகாக்கற? ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சுன்னத்தை விட்டுட்டியே. சுப்ஹானல்லாஹ். வெறும் தொழுறது மட்டும் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சுன்னத் இல்ல. ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சுன்னத்து ரசூலுல்லாஹ்வுடைய நாத் படிப்பதும் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய நாத் கேட்பதும் இது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சுன்னத். சஹாபாக்களுடைய வழிமுறை அப்படின்னா சஹாபாக்கள் ரசூலுல்லாஹ் புகழ்ந்து பாடலையா? அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். ஆமீன் ஆமீன். அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். அப்ப என்ன? அம்மா பினிஅமத்தி ரப்பிக ஃபஹத்திஸ், உன்னுடைய இறைவனுடைய நியமத்தை பிரச்சாரம் செய். பிரச்சாரம் எப்படி ஆகும்? மீலாது சுப்ஹானல்லாஹ். நிறைய நியமத்தானே எம்பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய புகழ் பாடினார். சுப்ஹானல்லாஹ். புகழ் வாழ்நாள் எல்லாம் போதாது. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். 1000 கவிஞர்கள் பிறந்தாலும் அவர் புகழ் பாடி முடியாது. ஏன்னா அல்லாஹ் உயர்த்திட்டான். யாருடைய கீர்த்தி அல்லாஹ் உயர்த்திட்டானோ மனித சமுதாயம் வரைக்கும் போக முடியாது. ரசூலுல்லாஹ் அவ்வளவு உயர்த்திட்டான். அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும். இப்போ மீலாத் இது என்ன? அல்லாஹ்வுடைய நியமத்தை பிரச்சாரம் செய்வதற்கு உண்டான ஒரு சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். இது மீலாத நம்ம என்ன சொல்றோம்? பருது வாஜிப் அப்படின்னு சொல்லணும். இன்னும் பேர் சில பேர் சொல்லுவாங்க மனா இல்லை, நம்ம என்ன சொல்றோம்? எங்க இருக்கு மனா காட்டணும், சரியத்தில் எங்க தடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஜுமால 3 ரக்காத் படிச்சுக்கோங்க. அவங்களுடைய ஜுமா 2 ரக்காத் படிக்கிறீங்க இல்லையா? 3 ரக்காத் படிச்சுக்கோங்க. எங்க மனா இருக்கு? எங்க மனா இருக்கு? மகரிப் 3 ரக்காத் முதல்ல 4 ரக்காத் படிச்சுக்க. எங்க மனா இருக்கு? உடனே ஆமா நம்ம கடை எந்த ஒரு நபியும் வந்து இதெல்லாம் ஹலால் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக வரல. என்ன எதெல்லாம் ஹராம் இருக்கோ அது மட்டும் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஹராம். குர்ஆன்ல ஹலால் 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 அப்படி பட்டியல் இருந்தா 30 ஜுஸ் இருக்காது, 30,000 ஜுஸ். அல்லாஹ் அக்பர். 30,000 ஜுஸும் பத்தாது. அல்லாஹ் ஹராம் 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 ஹராம்னு சொல்லிட்டான். இதை தவிர்த்து இதெல்லாம் உங்களுக்காக ஹலால். எதெல்லாம் ஹராம் அது பட்டியல் இட்டான். உலகத்திலே பாருங்க
நீங்க இங்க வரலாம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இங்க வரலாம், இங்க வரலாம், இங்க வரலாம். என்ன ப்ரோஹிபிட்டட் ஏரியா, இங்க வரக்கூடாது, டேஞ்சர், இங்க நோ என்ட்ரி, இங்க போக கூடாது அப்படிதான் போட்டுருக்க. தவிர நீங்க இங்க வரலாம், இங்க வரலாம்னு போட மாட்டாங்க. அப்ப எந்த நபியும் வந்து இது 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 ஹலால் ஹலால்னு சொல்ல வரல, இதெல்லாம் ஹராம். அதனால ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க அல் ஹலால் மா அஹல்லல்லாஹு ஃபீ கிதாபி வல் ஹராம் மா ஹரம ஃபீ வமா சகத அன்ஹு ஃபஹுவ மிம்மா அஃபாலு. சுப்ஹானல்லாஹ். எதை அல்லாஹ் குர்ஆன்ல ஹலால் ஆக்கினானோ அது ஹலால், எதை ஹராம் ஆக்கினானோ அது ஹராம். எதை பற்றி உண்மையை சொல்லாம இருக்கிறானோ அது எல்லாம் உங்களுக்கு முபாஹ், மன்னிக்கப்பட்டது. இப்ப நம்ம கேட்கிறோம் மீலாது எந்த தினம்? ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆச்சு. குடி கொண்டு வந்தா என்ன பண்ணுவான்? குடி ஜெண்டா சடாது. எவன் சொல்லுவான்னா அவனுடைய ஜமாத்துக்கு ஒரு கொடி, கொடி ஏந்திட்டு போவான். வீடுகள்ல பள்ளிவாசல்ல அவனுடைய பள்ளிவாசல் சொல்லிட்டு அவனுடைய கூடாரம், டெம்பிள் கூடாரம், அவனுடைய கூடாரம், அதெல்லாம் வந்து கொடி ஏற்றுவான். ஆனா மீலாதுடைய கொடி ஏற்றினா மட்டும் எங்க இருக்கு தலீல்? இதுக்கு என்ன தலீல்? இதுக்கு என்ன ஆதாரம்? இதுக்கு என்ன ஆதாரம்? இண்டிபெண்டன்ஸ் டே எதுக்காக கொண்டாடுறோம்? நிச்சயமா கொண்டாடணும். நாம் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அதிகமாக இந்த நாட்டை விடுதலைக்காக நாம தான் அதிகமாக உயிர் தியாகம் செஞ்சோம், போராடணும் நாம தான். இன்னைக்கு நம்முடைய வரலாறுலாம் மறைக்கடிக்கப்படுகிறது, அது வேற விஷயம். நம்முடைய தேசத்தை நேசிக்கணும், எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல நேசிக்கணும். கொடி நிச்சயமா ஏற்றணும், தவறு இல்லை. அது ஏற்றும் போது இதனால வெள்ளக்காரனுடைய கொடுமையிலிருந்து இந்த நாடு மீளாதுன்னா நரக நெருப்புல இருந்து பாதுகாக்க அந்த இதுக்காக நம்ம இருக்கோம். ரெண்டாவது இன்னைக்கு சொல்றாங்க சவுதியில கிடையாது, உலகத்திலேயே ஒரே ஒரு இடம் தான் அங்க மீளாது, உலகம் ஃபுல்லா மீளாது. ஆனா சவுதியிலயும் இருந்துச்சு, தனியா இருக்கு. இப்ப கூட கொஞ்சம் இடத்துல நடக்குது, ஆனா தெரியாம நடக்குது. இதே சவுதி நம்மளது 96 ஈதுல் வத்தனி, என்ன ஈதுல் வத்தன் விடுதலை கிடைச்சது. இதிலிருந்து விடுதலை கிடைச்சிச்சு. மிகப்பெரிய ஒரு அரசாட்சிய உஸ்மானியா என்ற பேராட்சியை துண்டு துண்டாக்கி 3 லட்சம் மக்களை குவிச்சு துண்டு துண்டாக்கி அந்த டைம்ல எழுதி கொடுத்துட்டேன். இஸ்ராயல்ல வந்து நான் யூதர்களுக்கு பலஸ்தீன யூதர்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அல் மலிக் அப்துல் அசீஸ் இப்னு சவுத். நம்ம அதே கேட்கலாம். ரசூலுல்லாஹ்வுடைய காலத்துல அரபு இருந்துச்சு இல்லையா? அபூபக்கர் சித்திக்குடைய காலத்துல இருந்துச்சா? உஸ்மான் யார் சவுதி அரபுன்னு சொல்லுங்க. இது சவுதி அரபு, இதுவும் பிதத் தானே, இது ஜாயிஸ் தானே, தன்னுடைய குடும்பத்துடைய பேர்ல வச்சு. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஈதுல் வத்தனி, ஈத் மீலாது நபி இல்ல, சவுதி டே. எவ்வளவு ஒரு சின்ன ஒரு லைட் அலங்காரம் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து புதுல் கட்சி, வீண் விரயம். சவுதி எடுத்து பாருங்க, நெட்ல எடுத்து பாருங்க, கோடிக்கணக்கான வீண் விரயம் செய்யறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அந்த பிளாக்ல என்ன இருக்கு? லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ். அதை போட்டுட்டு அந்த பெண்கள் இது தெரியுது, மோசமா நிறைய எடுத்து பாருங்க. இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே கிடைக்குது, நீங்க நெட் எடுத்து பாருங்க. அப்ப இது எங்களுக்கு வந்துச்சுப்பா. அப்ப எதனால? ஒண்ணு நீ இஸ்லாத்தை வந்து துண்டு துண்டாக்கிட்ட, உனக்கு விடுதலை கிடைச்சிச்சு அப்படின்ற நம்ம கேட்குறோம். மக்கா வெற்றி கொல்லப்பட்டுச்சு இல்லையா? இப்போ ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதுக்கு பிறகு 3 வருஷம் இருந்தாங்க இல்லையா? எத்தனை வருஷம் கொண்டாடினாங்க மக்கா வெற்றி? எத்தனை வருஷம்? ஒவ்வொரு வருஷம் கொண்டாடினாங்களா? நீ மீலாத பற்றி கேட்கறல்ல, ஒவ்வொரு வருஷம் கொண்டாடினாங்களா? அபூபக்கர் சித்திக் கொண்டாடினாங்களா? மக்கா வெற்றியை கொண்டாடினாங்க, உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கொண்டாடினாங்க. அது மட்டும் கூடும், அல்லாஹ் அக்பர். ஆனா இது கூடாது, அங்க மட்டும் ஃபிளாக் ஹாய்ஸ் பண்ணலாம். நமக்கு ஆதாரம் இருக்கு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீலாத் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பண்றாங்க, ஒவ்வொரு திங்களும் என்ன பண்றாங்க? நோன்பு வைக்க. மீலாத பத்தி ரசூலுல்லாஹ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சொல்லியிருக்காங்க. அன்னை ஆயிஷா பத்மா சொல்றாங்க ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா, ததாக்கர ரசூலுல்லாஹி வ அபூபக்கர் மீலாதஹுமா இன்தி. மீலாத் என்ற வார்த்தை அன்னை ஆயிஷா சொல்றாங்க, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களும் தன்னுடைய மீலாதை பத்தி சொன்னாங்க.
தன்னுடைய பிறப்பை பத்தி என்னிடத்தில் சொன்னாங்க. அபூபக்கரை விட ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மூத்தவர், வயதில் மூத்தவர் என்று அன்னை ஆயிஷா சித்திகா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா சொல்றாங்க. அப்ப மீலாத் என்ற வார்த்தை இருக்கா இல்லையா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இதே மாதிரி 30,000 சஹாபா, 30,000 சஹாபாக்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க இடத்துல அவங்களுடைய சிறிய தந்தை அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்க கேட்குறாங்க, யார சொல்லா, நான் உங்களை புகழ்ந்து ஒரு நாட்டு பாடுறேன், கவிதை பாட போறேன், யார சொல்லா, அனுமதி கொடுங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அனுமதி கொடுக்குறாங்க. அப்போ பெரிய ஒரு நாட்டு எதுல இருக்குது? தபரானிலே இருக்கு, ஹாக்கிம் முஸ்தத்ரக்ல இந்த ஹதீஸ் இருக்கு. அதுல என்ன இருக்கு? அந்த லம்மா உலித்த அஷ்ரகத்தில் அர்த் வதாஅத் பினூரிகல் உஃபக். யா ரசூலுல்லாஹ், நீங்கள் பிறக்கும் பொழுது அஷ்ரகல் பத்ரு அலைனா சொல்றோம் இல்லையா? இதை வச்சு சொல்றோம். இந்த கவிதை யாரு? அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா. அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அல்லாஹும்ம ஃபில் லில் அப்பாஸ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துஆ செஞ்சாங்க. அப்பாஸ் உடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய துஆ ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அந்த அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்க என்ன சொல்றாங்க? அந்த லம்மா உலித்த யா ரசூலுல்லாஹ், நீங்கள் பிறக்கும் பொழுது அஷ்ரகத்தில் அர்த், பூமி ஒளிமயமானதாகி. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். என்ன பூமி ஒளிமயமானது? அடுத்து பாருங்க, நூர் என்று சொன்னாலே அலர்ஜி வந்து என்ன ரசூலுல்லாஹ் நூரா நம்ம போல சாதாரண மனுஷன் ஷிர்க் செய்தி. ரசூலுல்லாஹ் முன்னாடி என்ன இருக்கு? அப்பா சொல்றாங்க, வதாஅத் பினூரிகல் உஃபக். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். உங்களுடைய நூரை கொண்டு வானம் ஒளிமயமானதாகி. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். क्या बात है? சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ரசூலுல்லாஹ் என்னப்பா அதிகமா புகழ்றீங்க, அப்படி ஒண்ணுமே நடக்கலையே அப்படின்னு சொன்னாங்களா? இல்ல, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, ஆனா தஅவத்து அபி இப்ராஹிம், சுப்ஹானல்லாஹ், நான் என்னுடைய தந்தை இப்ராஹிமுடைய துஆ. காபாவை அதனுடைய சுவர்களை உயர்த்தி கட்டிய பிறகு இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹ் இடத்துல துஆ கேட்கிறாங்க. என்ன துஆ? சரி, ரப்பனா தக்கபல் மின்னா அப்படி. அதுக்கப்புறம் ரப்பனா வபஅத் ஃபீஹிம் ரசூலன் யத்லூ அலைஹிம் ஆயாத்திக வ யுஅல்லிமுஹுல் கிதாப வல் ஹிக்மத வ யுஸக்கீஹிம். இவர்களிலிருந்தே ஒரு தூதரை அனுப்புவாய். அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? உன்னுடைய வசனங்களை ஓதி காண்பித்து ஹிக்மத்தை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களை தூய்மைப்படுத்துவார். அப்ப யாருக்காக துஆ செஞ்சாங்க இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நான் என்னுடைய தந்தை இப்ராஹிமுடைய துஆவாக சுப்ஹானல்லாஹ் செஞ்சாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். வபுஷ்ரா ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய சுபச்செய்தி. எல்லா நபிமார்களும் தன்னுடைய உம்மத்தினரிடத்துல சொன்னாங்க, எல்லா நபிமார்களின் தலைவர் வரப்போகிறார் என்று சொல்லிவிட்டார். நாம என்ன பண்றோம்? வந்து விட்டார். சுப்ஹானல்லாஹ் 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 சுப்ஹானல்லாஹ். நபிமார்கள் நாரே தக்பீர், அல்லாஹு அக்பர், நாரே தக்பீர், அல்லாஹு அக்பர், யா ரசூலல்லாஹ், யா ரசூலல்லாஹ், ஜிந்தாபாத் ஜிந்தாபாத் ஜிந்தாபாத். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய சுபச்செய்தி குர்ஆன் சொல்லுது, வ முபஷ்ஷிரன் பி ரசூலின் யாதி மின் பஅத் இஸ்முஹு அஹ்மத். சுப்ஹானல்லாஹ். எனக்கு பிறகு ஒரு ரசூல் வருவார், அவருடைய பேர் என்ன இருக்கும்? அஹ்மத். அஹ்மத பத்தி சொல்லிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி தேவையில்லை. அப்போ யாருக்காக ரசூல் அது ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் என்ன பண்றாங்க? சுபச்செய்தி, அவர்களுடைய சுபச்செய்தி ஈசாவுடைய. அடுத்து சொல்றாங்க, நான் பிறக்கும் போது என்னுடைய தாயார் பார்த்தார்கள் ஒரு ஒளி வீசியது. அந்த ஒளியில் மக்காவிலிருந்து சிரியாவுடைய மஹல்லா இங்க இருக்கக்கூடிய மாளிகைகளை கண்டார்கள். இங்க மக்கால இருந்துட்டு சிரியாவுடைய மாளிகைகள் எல்லாம் ஒளிமயமானதாக இருக்க என்னுடைய தாயார் கண்டார்கள் என்று எம்பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அதனால தான் அப்பா சொல்றாங்க, அந்த லம்மா உலித்த யா ரசூலுல்லாஹ், நீங்கள் பிறக்கும்போது அஷ்ரகத்தில் அர்த், பூமி ஒளிமயமானதாகி விட்டது. வகாஅத் பினூரிகல் உஃபக், உங்களுடைய ஒளியை கொண்டு யா ரசூலுல்லாஹ் வானங்கள் எல்லாம் பிரகாசமானதாகி. சுப்ஹானல்லாஹ் 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 சுப்ஹானல்லாஹ். அப்போ மீலாத் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க, அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்லியிருக்காங்க, ஹஸ்ஸான் இப்னு சாபித் ரசூலுல்லாஹ் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். 30,000 சஹாபாக்கள் 30,000 சஹாபாக்கள்
وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء உங்களை விட அழகானவர்களை என்னுடைய கண்கள் பார்த்ததில்லை யா ரசூலுல்லாஹ். எப்படி பார்க்க முடியும்? எந்த பெண்மணிகளும் உங்களை விட அழகானவர்களை யாருமே பெற்றெடுக்கவில்லை யா ரசூலுல்லாஹ். ரசூலுல்லாஹ் தடுக்கல. அஸ்ஸான் என்ன அளவுக்கு புகழ்றியே, யூசுப் தான் என்னை விட சிறந்தவங்க, என்னோட அழகானவர்கள், முழு உலகத்துடைய பாதி அழகு எல்லாம் தான் யூசுப் கொடுத்தாங்க. இல்ல அவ்வளவா கலப்பல்லாஹ் நூரி அல்லாஹ் என்னுடைய ஒளியை முதன் என்னுடைய ஒளியை படைத்தான். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் அனைத்து படைப்புகளும் என்னுடைய ஒளியை கொண்டு படைத்தான். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் நாரே தக்பீர் நாரே ரிசாலத் உலமாए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह குலிக்த முபர்ரான் மின் குல்லி ஐப், அனைத்து விதமான குறைகளை விட்டு நீங்கியவர்களாக நீங்கள் படைக்கப்பட்டீர்கள். சுப்ஹான் அல்லாஹ் என்ன பண்றா? ரசூலுல்லாஹ் இந்த குறை இருந்துச்சு, அந்த குறை ரசூலுல்லாஹ் அது தெரியாது, இது தெரியாது. ஆனா ஹஸ்ஸான் ரசூலுல்லாஹ் வச்சு சொல்றாங்க, ஹஸ்ஸான் இப்னு ஸாபித் தானும் எல்லா விதமான குறைகளை விட்டு நீங்கியவர்களாக நீங்கள் படைக்கப்பட்டீர்கள். சுப்ஹான் அல்லாஹ் ரசூலுல்லாஹ் தடுக்கல. என்னிடத்துல இந்த குறை இருக்கு பா, இந்த குறை இருக்கு. இவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு, சஹாபிக்கு தெரியல, ரசூலுல்லாஹ்க்கு தெரியல, வஹாபிக்கு தெரிஞ்சிச்சு. நீங்கள் எப்படி விரும்புகிறீர்களோ அப்படியே நீங்கள் படைக்கப்பட்டீர்கள். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் क्या बात சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ஒருத்தருக்கு ஒரு இது கொடுத்துட்டா நீ எப்படி படைக்கப்பட வேண்டும் என்று கொடுத்து விட்டால் என்னிடத்துல எந்த குறை இருக்கணும் அந்த குறை இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்களா? இல்ல. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் எல்லா விதமான நிறைகள் உடையவர்கள் தான் எம்பெருமானார் சுப்ஹானல்லாஹ் 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 படைத்தது அல்லாஹ், ஆனா படைப்பிலே தேர்ந்தெடுத்தான். சுப்ஹானல்லாஹ் நிறைய போடு, டைமண்ட், பிளாட்டினம், கோல்டு, சில்வர், துரும்பு, அயன், பிளாஸ்டிக் போட்டு எழுத்து எது எடு, உனக்கு வேண்டியது எடு அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் அப்போ எடுப்பீங்க, கோஹினூர் எடுப்பீங்க. கோஹினூர் டைமண்ட் இருந்துச்சுன்னா எதை எடுப்பீங்க? அப்ப அல்லாஹ் படைத்தான், எல்லாத்தையும் படைத்தவன் அல்லாஹ் தான். ஆனால் அதில் தேர்ந்தெடுத்தான் யாரை? சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள், அல்லாஹ்வால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். அப்ப தன்னுடைய படைப்புகளிலே சிறந்தவர்களாக எம்பெருமானார் சுப்ஹானல்லாஹ் 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 பேஷக் சுப்ஹானல்லாஹ் சொல்லுது. அதை யோசிக்கணும். அல்லாஹு அக்பர் அப்பலாம் ததப்பருன குர்ஆன், குர்ஆன் பாருங்க, ஹதீஸ் பாருங்க, யோசிங்க. அல்லாஹ் முஸ்தபா ஏன் பேர் வச்சான், அஹ்மத் ஏன் பேர் வச்சான், முஹம்மது என்று ஏன் பேர் வச்சான், யோசிச்சு பாருங்க. மேலோட்டமா நம்மள போல சாதாரண மனுஷன் கை இருந்துச்சு கால் இருந்துச்சு பார்த்து அப்படின்னா போச்சு, ஈமான் போச்சு. அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹ் பாதுகாப்பான். ஆமீன் ஆமீன் சுப்ஹான் அல்லாஹ் பாதுகாப்பான். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய மீலாத பத்தி ரசூலுல்லாஹ் சொல்லியிருக்காங்க, சஹாபாக்கள் சொல்லியிருக்காங்க, சொல்லியிருக்காங்க. மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான். நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்ம செலவு செய்யறோம், அல்ஹம்துலில்லாஹ். ரசூலுல்லாஹ்வுக்காக செலவு செஞ்சா அது எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது. ஹசன் பஸ்ரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி, யாரு? ஹசன் பஸ்ரி அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்களுடைய மாணவர். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் அவங்களுடைய மாணவர். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். மிகப்பெரிய அந்தஸ்தை கொண்ட வலியுல்லாஹ். சுப்ஹானல்லாஹ். கிபாருத் தாபீன், தாபீன்களிலே உயர்ந்த அந்தஸ்தை கொண்டவர்கள் ஹசன் பஸ்ரி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள். இவங்க யாரெல்லாம் முஷ்ரிக்கு, யாரெல்லாம் பிதாத்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க பட்டியல் எழுதுவாங்க. பட்டியல் அல்லாஹு அக்பர். ஹசன் பஸ்ரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க சொல்றாங்க, லவ் கான இன்தி மித்லு உஹதின் ذهبا لانفقته في قراءه المولد. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். என்னிடத்தில் உஹது மலை அளவு தங்கம் இருந்தாலும் நான் அதை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மௌலித் மீலாதுடைய விழாவுக்காக நான் செலவு செய்வேன். சுப்ஹானல்லாஹ் 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 சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹு அக்பர். ஹசன் பஸ்ரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. இப்னு ஜௌசி, அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு ஜௌசி மீலாதுன் நபி புக் எழுதுறாங்க, அவருடைய சிறப்புகளை. இப்னு கஸீர் மீலாதுன் நபி கிதாப் எழுதுறாங்க ரஹ்மத்துல்லாஹி ரலியல்லாஹு தஆலா. இது இப்னு தைமியாவுடைய மாணவராக இருந்தாலும் அவங்க ரஹ்மத்துல்லாஹி, ஆனா அவங்களுடைய
அகீதா கட்டாயம். இப்னு கஸீர் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ரசூலுல்லாஹி மீலாதுல புக் எழுதுறாங்க. அல்லாம ஜலாலுத்தீன் சூத்தி பட்டியலிடப்பட்டு வரலாம். முல்லா அலி காரி கடைசியில் எங்கே வரலாம்? நம்ம ஷேக் அப்துல் ஹக் முஹத்திஸ் தேவி ரஹ்மத்துல்லாஹி இந்தியாவிலேயே ஹதீஸ் கலையை கொண்டு வந்தோம். ஜஹாங்கீருடைய காலம், ஜஹாங்கீர் மன்னருடைய காலம் ஹிஜ்ரி 1054 வஃபாத் ஆனாங்க. முதல்ல இஸ்லாத்தில் என்ன இந்தியாவில் யார் கொண்டு வந்தா ஹதீஸ் கலை? ஷேக் அப்துல் ஹக் மஹரூலில அவங்களுடைய மதார் மிகப்பெரிய இறைநேசர், மிகப்பெரிய ஆஷிக். மா தபதபி சுன்னா ரசூலுல்லாஹி மீலாதுல கிதாப் எழுதியிருக்காங்க. அவங்க ஒன்று. அவங்க ரெண்டாவது ஷியா வலில்லா முஹத்திஸ் தேவி ரஹ்மத்துல்லாஹி. இப்போ இந்தியாவில் எந்த மதரசாவை சார்ந்தவங்களா இருக்கும்? கயர் முக்கல்லி இமாம்களே பின்பற்ற மாட்டவங்க இருக்கும். இன்னொன்று தேவபந்தை சார்ந்தவங்க. இவங்க தான் வந்து மீலாதுக்கு எதிரானவங்க. தப்லீக்கார தேவபந்து. இந்த ரெண்டு பேரும் புகாரி படிப்பாங்க. யாரு? ரஷீத் அஹமத் கொங்கோய் பத்தாவா ரஷீதியாவில் எழுதுறாரு. ஏன்னா மீலாது சரியான ரிவாயத்தை கொண்டு மீலாது ஓதப்பட்டால், மீலாதுடைய மஜ்லிஸ்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டால் அதில் கலந்து கொள்ளாமா கூடாதுன்னா கூடாது, கூடாது. ஏன்னா மீலாது கொண்டாடுவது கிருஷ்ண ஜெயந்தியை போல அதெல்லாம் அஸ்தாம். ஆனா முஷ்கில் के वक्त खत्म बुखारी है ना, खत्म बुखारी செய்யலாமா கூடு? ஏப்பா இது மட்டும் கேட்குற, அவங்க பண்ணாங்களா அவங்க பண்ணாங்களா இந்த புகாரி எங்கே வந்துச்சு? சரி, இன்னைக்கு இவங்க எல்லாத்தையும் எதை எடுத்துக்கிறாங்க? புகாரி எடுத்துக்கிறாங்க. நம்ம மீலாது கொண்டா இது பிதாத், குல்லு பிதாத்தின் தொலாலா குல்லு தொலாலத்தின் பின்னார். எல்லா பிதாத்தும் வழிகேடு, எல்லா வழிகேடு என்ன நரகத்தில் போகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? புகாரியை படிக்கிறது. ஏன்னா இமாம் புகாரியை சொல்றாங்க. புகாரி எத்தனை வருஷத்துல எழுதுறாங்க? 16 வருஷம். புகாரி எழுதுறது எத்தனை வருஷம்? 16 வருஷம். 7565 66 ஹதீஸ் புகாரி எத்தனை வருஷத்துல எழுதுறாங்க? 16 வருஷத்துல. அவங்களுக்கு யாரு இல்லையா? 1 லட்சத்துக்கு மேல ஹதீஸ் யாரு? அதுல தேர்ந்தெடுத்தாங்க. அதுலயும் முக்கர்ரா தேர்ந்தெடுத்தா 2500க்கு மேல முக்கர்ரா திரும்பி வரக்கூடிய ஹதீஸுங்க. மொத்த ஹதீஸுங்க 5000 எழுதிட்டாங்க. எத்தனை வருஷம்? ஏன் அவ்வளோ ஆச்சு சொல்றாங்க? நான் புகாரி எழுதும் போது எந்த ஒரு ஹதீஸும் ஒது கிடையாது. குளிச்சுட்டு 2 ரக்காத் தொழுதுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹதீஸ். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். நம்ம கேட்போம், குர்ஆன்ல இருக்கா? ஹதீஸ் எழுதும்போது அல்லாஹ் சொல்றானா, யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு இதா அரத்தும் அன் தக்துபு ஹதீஸன் ஃபக்தஸிலு வஸல்லு ரக்அத்தைன். அல்லாஹ் இல்ல, நீங்க ஹதீஸ் எழுதும்போது ஹதீஸ் எழுத எத்தனைத்தால் நாடினால் குளிங்க, 2 ரக்காத் தொழுங்க, அதுக்கப்புறம் எழுதுங்க. அல்லாஹ் சொன்னானா? இல்ல ரசூலுல்லாஹ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லல, அல்லாஹ்வும் சொல்ல. ஆனா இமாம் புகாரி பண்ணாங்களே. அதனால தான் எல்லா ஹதீஸ் இமாம் முஸ்லிம் இமாம் புகாரியோட கடினமான சட்டங்கள் வைத்தார்கள். ஆனா அதை விட சிறந்தது எதனால வந்துச்சு? இதனால அல்லாஹ் தஆலா என்ன சொல்றான்? வதுஅஸிருஹு வதுவக்கிருஹு. இந்த நபியை அதிகமாக கண்ணியப்படுத்துங்க. இப்ப கண்ணியப்படுத்துற எந்த வழிமுறை இருந்தாலும் சரி, சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ், அல்லாஹ்வால் ஏற்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறை. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். சஹாபாக்கள் ரசூலுல்லாஹ் எச்சில் துப்புனா கீழ விட மாட்டாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ் தடவிக்குவாங்க. அல்லாஹ் அக்பர். அல்லாஹ் சொன்னானா? ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்களா இந்த மாதிரி செய்யுங்க? ஆனா இது என்ன? ரசூலுல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்துறாங்க. கண்ணியப்படுத்துற வழி அதேதான் மீளாத ரசூலுல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய வழி. சுப்ஹானல்லாஹ். இல்லன்னா அது பிதாத்னா புகாரி பிதாத். அது அதோட முடிக்கல. அவங்க இதெல்லாம் வந்து ரஃப்ல எழுதுறேன். ரஃப்ல எழுதிட்டு எங்க போன? ரவுதா ஷரீஃப் போனேன். சுப்ஹானல்லாஹ். ரவுதா ஷரீஃப் போனேன். அந்த ஹதீஸ படிச்சு காமித்த யா ரசூலுல்லாஹ், இது நீங்க தான் சொன்னீங்களா? சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். இல்ஹாம் கிடைக்கும். ஆமா ஆமா, இதுதானா கரெக்ட் தானா? ஆமா, அதுக்கப்புறம் தான் அதுல புகாரியில் எழுதுறாங்க. இப்படியாக 16 வருஷத்துல எழுதுறாங்க. புகாரியே உன்னுடைய கூற்றின் பிரகாரம் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் வந்து சின்ன பேச்சு
மீலாது கொண்டாடுறவங்க ஷிர்க்கு சொல்கிறாங்க. இல்லைப்பா. யார் யார் வரும் அந்த பட்டியலில்? யார் ஆ? அந்த பட்டியலில் யார் வரும்? பட்டியல். அப்போ புகாரி கஷ்ட காலத்துல புகாரி ஹதமே புகாரி செய்யலாமா கூடும் அப்படின்னு ஃபத்வா கொடுக்குறார். ஆனா மீலாது சஹீஹான ரிவாயத்தை கொண்டும் கூடாது அப்படின்னு ஃபத்வா கொடுத்தவர். அப்போ நம்ம அதே தான் கேட்க எப்படி பட்டியலிடுறாங்களோ அதே மாதிரி அபூபக்கர் சித்திக் பண்ணாங்களா, உமர் பண்ணாங்களா, புகாரி எழுதுறாங்களா, புகாரி கஷ்ட காலத்துல ஓதுனாங்களா? புகாரியே இல்லையே. ஆ சரி, ஹதீஸ்ல இப்போ இவங்களுடைய இதை வச்சு பார்ப்போம். நம்ம படிக்கிறோம்ல இந்த குரான் கூட படிக்கக்கூடாது. ஆனால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்யாத எதுவும் செய்யக்கூடாது இல்லையா? பட்டியலில் போடணும் இல்லையா? புகாரியில் வருது. முசைலமுல் கத்தாபுடைய போர்ல 70 காரிகள் ஹாஃபிஸ்மார்கள் ஷஹீதாக்கப்பட்டாங்க. உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு வராங்க. அல்லாஹ் சொல்றான், இன்னா நஹ்னு நஸல்னா திக்ரா வ இன்னா லஹு லஹாஃபிதுன். எப்படி அல்லாஹ் பாதுகாத்தான், சுப்ஹானல்லாஹ், மனசுல போட்டான். சுப்ஹானல்லாஹ். உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு வந்து சொன்னா புகாரியில் வருது. சுப்ஹானல்லாஹ். என்ன பண்ணுங்க, எல்லாம் ஒன்று திரட்டுங்க குரானை ஒன்று திரட்டுங்க. அப்ப அபூபக்கர் சித்திக் சொல்றாங்க, ரசூலுல்லாஹ் செய்யாததை எப்படி செய்ய சொல்ற? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்யாததை நீ எப்படி செய்ய சொல்ற? உமர் ரலியல்லாஹு சொல்றாங்க, செய்யல ரசூலுல்லாஹ், ஆனா இது ஹைர், இது நல்ல விஷயம், இது நல்ல விஷயம். தொடர்ந்து உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு செய்யுங்க செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அபூபக்கர் சித்திக் சொல்றாங்க, என்னுடைய இதயத்தை அல்லாஹ் விசாலமாக்கினா, ஆமா ரசூலுல்லாஹ் செய்யல, ஆனா இது நல்ல விஷயம். சுப்ஹானல்லாஹ். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்யல. இப்ப குர்ஆன் ஓதுறோம் இல்லையா? இப்ப குர்ஆன் ஓதக்கூடாது, ஏன்னா ரசூலுல்லாஹ் செய்யல, ஒட்டு திரட்டல. அங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க? சரி, யார் இதுக்காக உயர்ந்தவர்கள்? காத்திபீன், ஆலிம், பெரிய ஆலிம் ஸைத் இப்னு சாபித், அமானித முடியவர், அவரை கூப்பிட்டு சொல்றாங்க, ஒட்டு திரட்டுப்பா. அவங்களும் என்ன சொல்றாங்க? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்ல செய்யாத விஷயத்தை செய்ய சொல்றீங்க. ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க, ரசூலுல்லாஹ் செய்யல, ஆனா இது நல்ல விஷயம், அல்லாஹ் மீது ஆணையாக இது நல்ல விஷயம். தொடர்ந்து வற்புறுத்தினாங்க. அவங்களுடைய இதயத்திலும் அல்லாஹ் போட்டா, இது ரசூலுல்லாஹ் செய்யல, ஆனா இது சிறந்த விஷயம். சுப்ஹானல்லாஹ், சுப்ஹானல்லாஹ். இவங்களோட இது பார்த்தா ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 23 வருஷம் இப்போ ஜாஹிர் ஹயாத்தோட இருந்தாங்க. ஆனா குர்ஆன் ஒன்று திரட்டலையே. அப்போ இப்போ அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லலையே. சரி, அடுத்தது தராவி தொழுகை ஜமாத்தோட தொடர்ந்து தொழ வச்சாங்க. இவங்க தொழ வைக்கிறாங்க ஜமாத்தோட. சஹாபாக்கள் செஞ்சதெல்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டேன். உமர் செஞ்சது நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம், உஸ்மான் செஞ்சது ஏற்றுக்க மாட்டோம். ஆனால் தராவி மட்டும் 8, அது ஏதோ ஒரு 8 ஜமாத்தோட தொழுகிறோம்ல, எங்க ரசூலுல்லாஹ் பண்ணாங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 30 நாளும் ஜமாத்தோட தொழ வச்சாங்களா? இல்லையே. 3 நாளும் 4 நாளும் ஒரு ஹதீஸ். ஆனால் பாகாயதா ஜமாத்தோடு ஒவ்வொரு நாளும் தொழ வச்சது யாரு? உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இப்போ அவங்ககிட்ட கேட்போம், ரசூலுல்லாஹ் செய்யல 2 வருஷம், அபூபக்கர் சித்திக் செய்யல, நீங்க எப்படி பண்றீங்க? சுப்ஹானல்லாஹ். ஆனா அது பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாங்க? நிஅமத்துல் பித்அத்து ஹாதிஹி, இது அற்புதமான பித்அத். பித்அத் நல்ல பித்அத் இருக்கு, என்ன இருக்கு? நல்ல பித்அத் இருக்கு. இந்த தப்லீக் ஜமாத் கேக்குறாங்க, தப்லீக் ஜமாத்துடைய தேவபந்துடைய ஃபதாவா ஃபரீதியா, அந்த ஃபதாவா ஃபரீதியா இவங்க சொல்றாங்க, நான் ரசூலுல்லாஹ் செஞ்சது, ரசூலுல்லாஹ் செய்யல. அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சது யாரு? மௌலானா இலியாஸ் காந்தேலி அவர்கள் ஆரம்பிச்சாரு. அவங்க என்ன பண்றாங்க? இது வந்து बिदात हसना से बढ़कर नहीं। आज का जो मुरवजा तबलीग है, फतावा फरीदिया, इनकी किताब अल्लाह ने ये बिदात हसना से बढ़कर नहीं कुछ, ये सुन्नत भी नहीं, कुछ भी नहीं, फतवा है। हाँ, अब अर्थ जुमाल अल्लाह ने सुना, इदा नूदिया लिस्सलात यौमिल जुमुअह फस्अउ इला जिक्रिल्लाह वदरुल बैत। கொடுக்கல் வாங்கல் பண்ணிட்டு எல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்க? அல்லாஹ் ஜுமா அல்லாஹ் அழைக்கப்பட்டால், ஜுமாவுடைய வாக்கு சொல்லப்பட்டா என்ன பண்ணுங்க? அல்லாஹ்வுடைய திக்ரின் பக்கம் ஓடுங்க. அல்லாஹ் ஓடுங்க. இன்னைக்கு ஜுமாவுடைய பாங்க் வருது, முதல் பாங்க் யார் ஓடுறான்? இமாம் சாஹிப் வந்து கிரேட் போடுவாரு. வியாபாரம் 1.5 மணி நேரம், 1.5, அதுக்கப்புறம் குத்பா இருக்கு, குத்பாலியோ என்ன இருக்கு, குத்பா முடிஞ்சு போலாம். அப்படிப்பட்டவங்க. அதனாலதான் அந்த காலத்திலேயே கொஞ்சம் பொடுப்போக்கா இருந்தனால உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா என்ன பண்றாங்க? ஜூரா என்ற இடத்துல பாங், முதல் பாங் கொடுக்குறாங்க, ரெண்டாவது பாங். ஏன்னா அந்த பாங் சொன்ன உடனே போறது, அதனாலதான் இந்த பாங் கொடுக்குறாங்க. குத்பா ஆரம்பிச்சிருக்கு. மலக்குமார்கள்லாம் பண்றாங்க, ரெஜிஸ்டர் மூடிடுறாங்க, குத்பா கேட்க போயிடுறாங்க, அந்த இது அல்லாஹ்வுடைய திக்ரின் பக்கம் போயிடுறாங்க. அப்போ முதல் பாங் இன்னைக்கு கூட என்ன இருக்கு? சவுதியிலேயும் நடக்குது.
இப்போ அவங்ககிட்ட கேளுங்க, அபூபக்கர் ரசூலுல்லாஹ்க்கு தெரியாதா? அபூபக்கர் சித்திக் தெரியாதா? உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா செய்யலையா? அப்ப என்ன செய்யற? ஒரு கூட்டம் இருக்கு, இது வந்து பிதத் அப்படி சொல்லக்கூடிய கூட்டம். ஆனா இன்னொரு கூட்டம் என்ன பண்ணுது? அதெல்லாம் சஹாபாக்கள் செஞ்சிருக்காங்க, அது மட்டும் இல்லை. சரி, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. குர்ஆன்ல ஜபர் சேர் பேஷ் குலஃபாய் ராஷிதீன் யாருமே பண்ணலையே. அப்துல் மலிக் இப்னு மர்வானுடைய ஆட்சி காலத்துல ஹஜ்ஜாஜ் இப்னு யூசுப் என்ற கொடுங்கோலன் அவன் போட்டா எத்தனையோ சஹாபாக்களை கொன்று குவித்தவன், எத்தனையோ தாபிஈன்களை கொன்று குவித்தவன். உலமாக்கள் சொல்றாங்க, இந்த ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் அவனை அல்லாஹ் மன்னிச்சிடுவான், மன்னிக்கலாம். ஏன்னா அவங்க குடும்பம் செஞ்சிருக்கான், சஹாபாக்களை கொண்டிருக்கான், தாபிஈன்களை கொண்டிருக்கான். அப்படிப்பட்ட அவனுடைய மருமகனும் சகோதரனுடைய மகன் தான் யாரு? முகமது பின் காசிம், ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃபுடைய. அப்போ சஹாபாக்களும் செய்யல, மற்றதெல்லாம் சொல்லிடலாம், சஹாபாக்கள் செஞ்சாங்க. அப்போ ஜபர் சேர் பேஷ் போட்ட குர்ஆனை ஓதாத அப்படியே சொல்லிட்டு போலாம். இல்மு நஹ்வு இருக்கு, இல்மு சர்ஃப் இருக்கு, இந்த மதரசாக்கள் இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த சஹாபாக்களுடைய காலத்துல இல்ல இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது, தனக்கா கொடுக்கறது இல்லை, எதுவுமே இல்லை. எதை முஸ்லிம்கள் நல்லது என்று நினைக்கிறார்களோ அது அல்லாஹ்விடத்திலும் நல்லது. ஏனென்றால் லா தஜ்தமிஉ உம்மத்தி அலா ضلاலா, என்னுடைய உம்மத் ஒருபோதும் வழிகேட்டில் ஒன்று கூட மாட்டார்கள் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். சுப்ஹானல்லாஹ். விஷயத்துக்கு வரும். ஒன்னு யாரு? ஷேக் அப்துல் ஹக் முஹத்திஸ் தேவி ரஹ்மத்துல்லாஹ். இன்னொன்னு யாரு? ஷா வலியுல்லாஹ் முஹத்திஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹ். பின்னாடிலாம் உங்க ரெண்டு பேரும் எடுத்து இன்னைக்கு எத்தனை ஆலிம்கள் மதரசாக்கள்ல ஓதுனவங்க புகாரி ஓதுறாங்க. இப்போ வந்து செயின் சிஸ்டம் இருக்குல்லையா, புகாரில் என்ன இருக்கு? அக்பரனி அன் பால அப்படின்னு வருது இல்லையா? இவர்கள் சொன்னாங்க, அவங்க அப்படின்ட்டு பெஸ்ட். அவங்க யாரு? நல்ல அறிவாற்றல் உடையவர்கள், மனநம் சக்தி உடையவர்கள், நல்ல தக்வாதாரிகள். புகாரி இந்த மாதிரி வருது இல்லையா? நடுவுல யாராவது பிதாத்தினா பிதாத்தி போறான், சந்தோஷமா போறது. யாரடா பிதாத்தி சொல்ற? ஏன்னா பிதாத்தி என்னன்னா யாரு? அஹ்லுல் பிதஇ கிலாபு அஹ்லின் நார். அவங்கள பார்த்து நாயின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? நாயின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இது வெறும் நாய் இல்லை, நரகவாசிகளின் நாய். பிதாத்திகள் யார்? நரகவாசிகளின் நாய். கொள்கையில யார் புதுமை கொண்டு வந்தாங்க? இந்த யாரெல்லாம் சொல்றாங்களா? கொள்கையில சஹாபாக்களுடைய கொள்கையை விட்டு வேற கொள்கையை வந்தவங்க இவங்க தான் பிதாத்திகள். எல்லாம் பாதுகாப்பு. எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அவங்க புகாரியுடைய சனது யாரோட போய் முடியும்? ஒன்னு ஷா வலியுல்லாஹ் அவங்களோட முடியும், இல்லைன்னா ஷா அப்துல் ஹக் முஹத்திஸ் தேவி. இந்தியாவில் இருந்து யார் எடுத்துட்டீங்கன்னா எங்க போய் முடியும்? எங்க போய் சேரும்? அவங்களுக்கு தான் எங்க வரைக்கும் போய் சேரும்? இமாம் புகாரி வரைக்கும் போய் சேரும். இமாம் புகாரி வரைக்கும் போய் சேரும். யார்? இவங்கள தான். இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. இப்போ நடுவில் யாராவது ஒரு பிதாட்டி வந்துச்சுன்னா, வந்தா ஒரு மனன சக்தி சரியில்லை, நல்ல தக்வாவுடைய ஆள், ஆனா மனன சக்தி சரியில்லைனாலும் அந்த ஹதீஸ் ஆயிடுது, பலவீனமாக. அதை வச்சு நம்ம வந்து பரத வந்து பரத வாஜிப்ல சட்டங்கள் ஏற்ற முடியாது, வெறும் சிறப்புகள் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அதற்கு எதிராக சரியான ஹதீஸ் இல்லை என்றால் அதெல்லாம் அது வேற விஷயம். நம்ம போறோம். இப்போ ஷா அப்துல் ஹக் முஹத்திஸ் தேவி என்ன பண்றாங்க? மிஷ்காத்துல் ஷரா பார்சியில இருக்கிறாங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சமயத்துல பார்சி தான் மொழி. பார்சியில அதோடைய ஷரா, அற்புதமான ஷரா, அஷ்யத்துல் லம்மா இருக்கிறாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சீரத்துல மதாரிஜுன் நுபுவா அது எழுதுறாங்க. அற்புதமான கிதாப், 2 வால்யூம்ல. அதுவும் 2 வால்யூம்ல, இது 2 வால்யூம்ல. அடுத்ததா நிறைய விஷயங்கள். அஹ்பாருல் அஹ்யார், இந்த விஷயம் இருக்கு. அஹ்பாருல் அஹ்யார் இதை டிரான்ஸ்லேட், இது பார்சியில் இருந்துச்சு, இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது 2 தேவபந்திகள். டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது யாரு? 2 தேவபந்திகள். அதில் என்ன பண்றாங்க? யா அல்லாஹ், என்னுடைய எந்த அமலும் உன்னுடைய சன்னிதானத்தில் நான் வந்து அது பெருமையாக இது இந்த அமல் இருக்க யா அல்லாஹ், இதனால என்ன மன்னிச்சிடு அப்படின்னா கொடுத்த எந்த ஒரு அமல் இல்லை. தொழுவையாவுங்க, நோம்பு நோக்கியா, இந்த ஹதீஸ்களை நான் கொண்டு வந்தேனே, இந்தியா கொண்டு வந்தேனே, அது சிறந்த அமல் அப்படின்னு சொல்லல அவங்க. எந்த ஒரு அமலும், ஏன்னா அதுல வந்து நியத்துல ஃபசாத்,
எந்த ஒரு அமலும் நான் உன்னுடைய சன்னிதானத்தில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு அது வந்து பெருமைப்படுவதற்கு எந்த ஒரு அமலும் இல்லை. ஆனால் யா அல்லாஹ் ஒவ்வொரு மீலாதிலையும் நான் எம்பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது எழுந்து நின்று சலாம் ஓதுவேன். அந்த அமல் தான் சன்னிதானத்தில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு பெருமைக்கு உகந்தது யா அல்லாஹ் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சொன்னா மீலாது கொண்டாடினாங்க, மீலாதும் சலாம் சொன்னாங்க. அப்போ உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் என்னது பிதாத், என்னது ஒன்று ஷிர்க் ஒன்று பிதாத். அப்போ எங்கே போய் சேருது? நடுவில் யார் வந்துட்டா? மாதல்லா அஸ்தக்ஃபிருல்லா. அப்போ உன்னுடைய ஆலிம்களை சொல்றேன், எத்தனை ஆலிம் இருக்காங்களோ இந்த மசாஹிரி காசிமி இதெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையோ, அப்போ அந்த இதில் இது வந்துருச்சுன்னா என்னாச்சு? உன்னுடைய சனதை புகாரியோட சனதை இல்லையே, நீ படிக்கவே இல்லையே, சரியில்லையே, சனதை சரியில்லையே, அதே எப்படி பெருமையாக காட்ட முடியும்? உன்னுடைய கூட்டம் நாம பெருமையா சொல்லுவோம். ஷேக் அப்துல்லா போத்தீர் ஜலீல் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவங்களோட சேர்ந்து அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய இறைநேசம், எவ்வளோ பெரிய ஆஷிக், அவரோட சேர்ந்து நம்ம பெருமையா சொல்லுவோம். ஆனா உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் என்னது? பிதாத் வாதி வந்துச்சுன்னா ஆயிடும், முடிஞ்சு போச்சு, சனதே பெக்கார். கேளுங்க, ஆலிம் எவனாச்சும் சொன்னானா உன்னுடைய சிறந்த இங்கே போய் சேர்ந்துடா. அவங்க சொல்லுவாங்க ஷா வலியுல்லா, யாரு? இஸ்மாயில் தேலியுடைய பாட்டனா ஷா வலியுல்லா முஹத்திஸ் தேலி ரஹ்மத்துல்லாஹி. அவங்களுடைய பாப்பா யாரு? ஷா அப்துல் ரஹீம் முஹத்திஸ் தேலி ரஹ்மத்துல்லாஹி. அவுரங்கசீப் ஆலம்கீர் ரஹ்மத்துல்லாஹி உடைய காலத்துல 500 பெரும் ஆலிம்கள், இந்த அவங்களுடைய ஆட்சி காலத்துல அந்த ஆட்சியிலேயே பெரிய பெரிய ஆலிம்கள் 500 ஆலிம்களை கொண்டு ஃபதாவா ஆலம்கீரி தொகுக்கப்பட்டது. ஃபதாவா ஆலம்கீரி இன்னைக்கு கூட சவுத் ஆப்பிரிக்கால அது சுப்ரீம் கோர்ட்ல அதை வச்சு தான் ஃபத்வா கொடுக்குறாங்க. ஃபதாவா ஆலம்கீரி அவுரங்கசீப் ஆலம்கீர் ரஹ்மத்துல்லாஹி 500 பெரிய ஆலிம்கள். அதுல யார் ஒருத்தங்க? ஷா அப்துல் ரஹீம் நம்முடைய சில்சிலால சுப்ஹானல்லாஹ். ஷா அப்துல் ரஹீம் முஹத்திஸ் தேலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அவங்க நிறைய வாட்டி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க கனவுல பார்த்தாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். அஸ்துருஸ் ஸமீன் ஃபீ முபஷ்ஷிராத்தின் நபியில் அமீன். அவங்க பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க கண்ட கனவு, அந்த பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சுப செய்தி செஞ்சதெல்லாம் ஒரு புத்தக வடிவத்துல ஷா வலியுல்லாஹ் முஹத்திஸ் தேலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அதை தொகுக்குறாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். அதுல ஒரு சம்பவத்தை சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் என்னுடைய தந்தையார் சீரும் சிறப்புமாக மீலாத கொண்டாடுவாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். சீரும் சிறப்பாக எல்லாரும் தானம் தர்மம் உணவளிப்பது இந்த மாதிரி நல்ல. ஆனா ஒரு வருஷம் அவங்க இடத்துல பணம் இல்லை, ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. நாங்கள் இருந்த பணத்தை வச்சு உப்பு கல்லை வாங்கினோம். ஏன்னா உப்பு கல்லை வாங்கி மக்களுக்கெல்லாம் அதை பங்கிட்டு கொடுத்தாங்க. ஆனால் மனசு ஒன்று போயிடுச்சு. ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் சீரும் சிறப்பாக கொண்டாடுறேன். ஆனால் இந்த வருஷம் என்கிட்ட கண்ணு பணம் இல்லையே, நான் உப்புக்கல்ல மட்டும்தான் என்னுடைய நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய மீலாதுக்காக செலவு செய்யறேன் அப்படின்னு அதே நிலையில வைத்து உறங்கிட்டாங்க. கடவுளை பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்க்குறாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முன்னாடி அந்த உப்புக்கல்ல இருக்கு. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மகிழ்ச்சியாக அந்த உப்புக்கல்லையே குன்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் அக்பர், அல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ், சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ் உங்களுடைய முகத்தையோ உங்களுடைய லிபாஸையோ பார்க்கறது இல்லையா, உள்ளங்களை பார்க்கிறான். அல்லாஹ் உள்ளங்களை பார்க்கிறான். சுப்ஹானல்லாஹ், சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ் இன்னமல் அஅமாலு பின்னியாத். பாருங்கறாங்களா? இன்னொரு தன்னுடைய முஷாஹதா ஃபியூசுல் ஹரமைன் என்ற கிதாப், அந்த கிதாப்ல நான் ஒரு முறை மௌலிதின் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறந்தது அந்த இடம் சஃபா மர்வாக்கு நேரம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த ஷைத்தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதை லைப்ரரி ஆக்கிட்டாங்க. இந்த வருஷம் இந்த மாதிரி பார்த்தா அங்கே போக கூட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாங்க, போக முடியாது, ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அங்கே போய் துவா செய்கிறாங்க. துவா செஞ்சான்னா தொழுதா என்ன பர்க்கத்காக தொழுவோம். ரசூலுல்லாஹ் பிறந்த இடம் பர்க்கத்காக தொழுவோம். இந்த ஹதீஸ்ல இருக்கு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க மேராஜுக்கு போகிறாங்க. நிறைய இடத்துல இறங்கி அல்லாஹ் சொல்ல சொன்னால் அதில் ஒரு இடம் தான் தொழுதாங்க. ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்டாங்க, எங்கே தொழுதுங்க தெரியுமா? அவங்களே சொல்கிறாங்க, ஸல்லைத பிபைத்தில் லஹம் ஹைது உலித ஈஸா இப்னு மரியம். ஈஸா இப்னு மரியம் பிறந்த இடத்துல நீங்கள் தொழுதீங்க. சொல்கிறாங்க தொழுங்க அப்படி. ஈஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் பிறந்தாங்க பைத்துல் லஹம், பெத்லஹம்.
அங்கே தொழ வச்சா யார் தொழ வச்சா? அல்லாஹ். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம். அல்லாஹ். இல்ல. லா யாஸூனல்லாஹ் மா அம்ரஹும் வ யஃஅலூன மா யுமரூன். மலக்குமார்கள் அல்லாஹ்வுக்கு சிறிதேனும் மாறு செய்ய மாட்டார்கள். அல்லாஹ் என்ன கட்டளையிடுறானோ அதெல்லாம் செய்வாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை அங்கே தொழ வைக்கிறான். இப்ப நான் கேக்குறேன், ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் சேர்ந்தவங்களா ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்? அல்லாஹு அக்பர். அல்லாஹ். யாருங்க சேர்ந்தவங்க? ஸல்லல்லாஹு 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 அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய, ஏன்னா ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் பிறந்தாங்க இல்லையா? பிறக்கும்போது அல்லாஹ் என்ன பண்றான்? குர்ஆன்ல பிறப்பு பத்தி பேசக்கூடாது இல்லை. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய பிறப்பு பத்தி அல்லாஹ் சொல்லியா குர்ஆன்ல சொல்லியிருக்கானா இல்லையா? மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் 28 வசனங்கள் சூரத்துல் கஸஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வசனங்கள் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய பிறப்பு பத்தி சொல்றான். அன்னை மரியமை பத்தி சொல்றான். ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய பிறப்பு பத்தி சொல்றான். யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய பிறப்பு பத்தி சொல்றான் அல்லாஹ் தஆலா. ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் பிறக்கும்போது என்ன சொல்றான்? காஞ்சி போன அந்த பேரிச்சம் மரத்தை ஹுத்தி இலைக பிஜிதி இலைகி பிஜிசின் நஹலதி துசாகித் அலைகி ருதபன் ஜனியா. அல்லாஹ் என்ன பண்றான்? நாம இன்னைக்கு பூந்தி கொடுக்கிறோம், லட்டு கொடுக்கிறோம், சீனி கொடுக்கிறோம். அல்லாஹ் என்ன பண்றான்? தன்னுடைய ரூஹுல்லாஹ்வுடைய பிறப்பினால பிறந்த பேருக்காக காஞ்ச பேரிச்ச மரத்துல தாசா காய் கனிய வைக்கிறான். பேரிச்ச பழத்தை கனிய வச்சு ஆட்டுக்கு அவ்வளவுதான் பேரிச்ச பழம் வரும். சாப்பிடுங்க. அல்லாஹ் சேர்த்து சுப்ஹானல்லாஹ். சுப்ஹானல்லாஹ். நீரோடைய ஓட விட்டுட்டான். குடிங்க, நீரா இருங்க. அப்ப ஈசா ரூஹுல்லாஹ் பிறக்கும்போது அல்லாஹ் சீனி கொடுத்தான். அப்ப ரசூலுல்லாஹ் பிறக்கும்போது नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறக்கும்போது 1000 வருடங்கள் தொடர்ந்து அணையாத அந்த நெருப்பு, வணங்கக்கூடிய நெருப்பு வணங்கிகள் வணங்கிட்டு இருந்தாங்க 1000 வருஷம் வரைக்கும். அணையவில்லை, அந்த நெருப்பு அணைந்து விட்டது. சுப்ஹானல்லாஹ். 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 கிஸ்ராவுடைய கோட்டை இன்னைக்கு கூட ஈராக் போல தெரியும். அது யாருமே வெற்றி கொள்ள முடியாது என்று பெருமை கொண்டிருந்தார் அந்த கிஸ்ரா. உடனே தகர்ந்தது. அல்லது ஒரு மனுஷன் போயிட்டு வரணும், ரசூலுல்லாஹ் பிறந்தாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். சுப்ஹானல்லாஹ். 14 कंगूरे गिर गए, महल के कंगूरे गिर गए. बुद्ध गिर गए. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறக்கும்போது நட்சத்திரங்கள் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வீட்டுக்கு வந்துச்சு. சுப்ஹானல்லாஹ். 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 ஷிஃபா காதி அயாத் மாலிக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி சொல்றாங்க, அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய தன் தாயார் முதல்ல ஈமான் கொண்டு வந்தவர்கள் அவங்களும் இருக்காங்க. ஷிஃபா, அவங்களுடைய பேரு ஷிஃபா. அவங்க கிதாபில் இருந்தது ஷிஃபா. அந்த ஷிஃபால என்ன இருக்கு சொல்றாங்க? ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறக்கும்போது ஹத்னா செய்யப்பட்டவர்களாக பிறந்தாங்க. அல்லாஹ். சுப்ஹானல்லாஹ். சுப்ஹானல்லாஹ். துப்புல் கொடி அறுக்கப்பட்டவர்களாக பிறந்தாங்க. ஏன்? कोई ऐसा नहीं जत रहा है मैंने काटा, तो ये ना कहे कि मैंने खतना किया था, एहसान ना जतलाए. रसूलुल्लाह सब पर एहसान, रसूलुल्लाह सब पर एहसान करते हैं, लेकिन कोई भी रसूलुल्लाह पर एहसान ना जतलाए. அந்த சஹாபாக்கள் வந்து கேட்பாங்க. அப்துல் ரஹ்மான் சொல்றாங்க, சஹாபாக்கள் வந்து என்னுடைய தாயார் இடத்துல கேட்பாங்க, ரசூலுல்லாஹ் பிறக்கும்போது என்னென்ன அற்புதங்கள் நடந்தது, அதுக்காக விரிக்கப்படும் ஜல்சா. அவங்க அந்த அற்புதங்களை பத்தி சொல்லுவாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்காங்க, சஹாபாக்கள் சொல்லியிருக்காங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். சுப்ஹானல்லாஹ். என்ன பண்ணா அல்லாஹ் ஷீர் என்ன கொடுத்தான்? அந்த சமயத்துல மக்கால மட்டும் இல்ல, அரபுல பிறந்த அனைத்து பெண்மணிகளுக்கும் ஆண் குழந்தைகள் தான் பிறந்தாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். 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 ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய பரக்கத்தினால. இப்போ இதுக்கு ஒரு முடியல. அன்னை ஆமினா முடிக்கிறார். ரொம்ப டைம் ஆச்சு. யூசுல் ஹர்மை இதன் ஞாபகம் யாரு? ஷா அப்துல் ரஹ்மான் வலியுல்லாஹ் முஹத்திஸ் தேவி என்ன சொல்றாங்க? நான் மௌலிது நபியில 12 மீலாத் அன்னைக்கு நான் அங்கே இருந்தேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீலாத் கொண்டாடப்பட்டது. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறந்ததை பற்றி சொல்லும் பொழுது நான் ஒரு மொழியை கண்டேன். நான் இந்த அகக்கண்களில் பார்த்தேனோ இதய கண்களில் பார்த்தேனோ, ரெண்டுக்கும் நடுவில், அதாவது அகக்கண்ணிலிருந்து பார்த்து இதய கண்களையும் பார்த்தேன், இந்த கண்களையும் உடல்ல இருக்க இந்த கண்களையும் பார்த்தேன். அந்த ஒளி ஆச்சரியமாயிருக்கு. அப்போ நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், இது அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்துடைய மலக்குமார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ். 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 அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்துடைய மலக்குமார்கள் இப்படிப்பட்ட மஜ்லிஸ்களில் வருகை புரிகிறார்கள் என்று
யார் சொல்றா? शाह वली रहमतुल्लाह। शाह वली मुहद्दिस जिस जहाँ पे पढ़ी जाती है नाते शह अबरार तशरीफ वहाँ लाते हैं खुद अहमद मुख्तार आते हैं मलक देखने इस बज़्म का दीदार करते हैं खड़े होकर बराबर ही अस्कार सलात के पढ़ने की सजावार है महफिल जन्नत की दिलाने की मददगार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या மருத்துவ பண்ணி கொடுக்கிறார்। सुभान अल्लाह सुभान யாருங்களா? அப்போ அவங்ககிட்ட கேளுங்க, உன்னுடைய சனதில் இருக்காங்களா? அப்போ பிதாத்தி தானே. அவங்க போனாங்க இல்லையா, மீலாத பங்கெடுத்தாங்க, மீலாத அவங்களுடைய வாப்பாவை பற்றி சொல்றாங்க, உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் அவங்க बिदाती சரி. இவங்க அஷ்ரஃப் அலி தானவி, ரஷீத் அஹமத் கங்கோய், காசிம் நானூத்வி, खलील अहमद अम्बेटी இவங்களுக்கெல்லாம் ஷேखाன हाजी इमदादुल्लाह महाजन रहमतुल्लाह अलैह फैसला हक मसला எழுதுறாங்க. அவங்க சொல்றாங்க फकीर का मशरब ये है कि हर साल मिलाद की मजलिसें मुनक़िद करता है और खड़े होकर के सलात व सलाम पढ़ने में लज्जत हासिल करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। என்னுடைய மஸ்லக் என்ன? ஒவ்வொரு வருடமும் நான் மீலாதுடைய மஜ்லிஸ்களை நான் ஏற்பாடு செய்வேன். எழுந்து நின்று எம்பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது சலாம் ஓதுவதில் எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது. எனக்கு லஸ்ஸத்னா இனிமை, இன்பம் ஏற்படுகிறது என்று யார் சொல்றார்? முஹாஜிர் மக்கி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. அப்போ அவங்களிடத்துல முரீதான இவங்களாம் யாரு? அவங்க பிதாத்வாதியா? அவங்க முஷ்ரிக்கா? அல்லாஹு அக்பர். ஃபர்ஸ்ட் எங்கள் மீது ஷிர்கோட ஃபத்வா கொடுக்கிறது முன்னாடி அவங்க மீது கொடு. அல்லாஹு அக்பர். எங்கள் மீது பிதாத்தி என்று ஃபத்வா கொடுக்கிறது முன்னாடி அவங்க மீது பிதாத்தி அப்படின்னு சொல்லு. அப்ப பிதாத்தி இடத்தில் பையத்தா வாங்குறாங்க. அல்லாஹ். உன்னுடைய தலைவர்கள் எல்லாமே தமிழ் மொழி அவங்களுடைய மாளிகையை எப்படி இஸ்ராவுடைய மாளிகை ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பெருநாள தமிழ் மொழியானதோ हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम मिसले पारस दलदले नज़्द के मिसले पारस नज़्द के क़िले गिराते जाएंगे अल्लाह ताला पारगाप पूरी और कड़े से सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मुहम्मद मुहद्दिस अबू नुऐम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह அல் ஹசாயிசுல் குப்ரா 2 வால்யூம்ல இருக்கு. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தனி சிறப்புகள். நம்மை போல மனிதர் இல்லையா? இல்ல, நபிமார்களோட சிறந்தவங்க. நபிமார்களுக்கு கொடுக்கப்படாத சிறப்புகள் எம்பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சும்மா 1 2 இல்ல 2 வால்யூம் எழுதிருக்காங்க ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. அதுவும் நான் சொல்றாங்க, இந்த கிதாப்ல நான் எந்த விதமான பொய்யான ஹதீஸையும் பதிவிடவில்லை. சுப்ஹானல்லாஹ். என்ன பண்றாங்க? அன்னை ஆயிஷா, அன்னை ஆமினா சொல்றாங்க, ரசூலுல்லாஹ் பிறக்கும்போது நான் 3 கொடிகளை பார்த்தேன். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ஒன்னு காபத்துல்லாஹ், மஷ்ரிக் வெஸ்ட், ஈஸ்ட், இன்னொன்னு மக்ரிப் வெஸ்ட். அதாவது அரசாட்சி, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய ஆட்சி கொடி எங்க இருக்கும்? ஆட்சி ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட் வரைக்கும். இன்னொன்னு காபா, இன்னொன்னு காபாவின் மீது நான் கண்டேன். சொல்றாங்க, நான் என்னுடைய 4 அமைச்சர், என்ன 4 அமைச்சர், 2 அமைச்சர்கள் பூமியில, 2 அமைச்சர்கள் வானத்துல. பூமியுடைய அமைச்சர்கள் அபூபக்கர் சித்திக், உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. வானத்துடைய அமைச்சர்கள் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம், மீகாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம். அப்ப அமைச்சர்கள் அப்படின்னா யாரு? எம்பரர், சுப்ஹானல்லாஹ், மன்னாதி மன்னன். அவங்களுடைய ஆட்சி வானத்துல இருக்கு, பூமியில இருக்கு. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். அப்ப அதனால தான் கொடி. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இப்னு ஜௌசி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி யாரு? கௌசுல் ஆதம் அவங்களுடைய காலத்துல மிகப்பெரிய முஹத்திஸ் இப்னு ஜௌசி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. அவங்க சொல்றாங்க, அவங்க கிதாபுல் வஃபா என்ற கிதாப் எழுதுறாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்தாங்க இல்லையா, இங்க மதீனாக்கு வந்தாங்க. மதீனாக்கு வரும்போது அந்த நாள் என்ன? 12 ரபியுல் அவ்வல். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ரபியுல் அவ்வல் 12. மதீனாக்கு வராங்க. மதீனாக்கு வரும்போது அப்போ அபூ புர்ஸா அஸ்லமி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்க சொல்றாங்க, யா ரசூலல்லாஹ் இப்படி போவேன், யா ரசூலல்லாஹ் மாறாக நான் கொடியை ஏந்து போறேன். ஈட்டியில என்ன பண்றாங்க? தன்னுடைய தலப்பாக எடுத்து கொடியா ஆக்குறாங்க. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுக்கு முன்னாடி போறாங்க, பின்னாடி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமும் அபூபக்கர் சித்திக்கும் சஹாபாக்களுக்கு முன்னாடி. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ்.
கொடி என்றது யாரு? அதனாலதான் சொல்றாங்க, நாளை மறுமையில அபூ குர்ஸாவே, நாளை மறுமையில நான் சஹாபாக்களோடு வருவேன், சஹாபாக்களோடு புகழை சொல்லி வருவேன். அந்த சமயத்தில் என்னுடைய கொடியை ஏந்தி போகக்கூடியவர்கள் நீங்களே. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ரபியுல் அவ்வல் 12 போறாங்க. அந்த சின்ன சின்ன பெண்கள், சின்ன குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள் தப்படிச்சு நம்புறாங்க. வலா அல்பது அலைனா மின் தனியத்தில் வதாயி வஜபஷ்ஷு அலைனா மாதா லில்லாஹி தாயி. இது வதாவுடைய பள்ளத்தாக்கிலிருந்து முழு நிலவு எங்கள் மீது உதயமானது. சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். நீங்க ரசூலுல்லாஹ் நிலவு அப்படின்னு சொன்னா ரசூலுல்லாஹ் நிலவா முழுக்க சாந்த் மேர சூரஜ் உப்பிடுறது. சஹாபாக்கள் சொல்லியிருக்காங்க சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். ரசூலுல்லாஹ் நான் நிலவு அப்படி சொல்ல, என்ன வந்து ஏன் சொல்றீங்க அப்படி சொல்லல, சஹாபா. அதே போலவே நம்ம ஊர்வலத்துக்கு போறோம், ரசூலுல்லாஹ்வுடைய நாத் படிச்சு குழந்தைங்க போறாங்க, சில இடத்துல அப்படி நாத்து போறாங்க. இது யாருடைய சுன்னத்து? அந்த அன்சாரி சின்ன பெண் குழந்தைகளுடைய சுன்னத்து. அங்கீகரிக்கும் யார் கொடுக்குறாங்க? எம்பெருமானார் சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். அது மட்டும் இல்ல, பெரியவர்கள் வயதானவர்கள் எல்லாமே அந்த வீதிகள்ல தன்னுடைய வீட்டுடைய மேல் மாடியில நின்று ஜா ரசூலுல்லாஹ் யா நபியுல்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய தூதர் வந்து விட்டார்கள், அல்லாஹ்வுடைய நபி வந்து விட்டார்கள், யா ரசூலுல்லாஹ் யா நபியல்லாஹ் என்று சொன்னார்கள். யா ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு. யாருடைய சுன்னத்தை நாம் பண்றோம்? சஹாபாக்கள். சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். அப்போ இது மாதிரி ஆதாங்க நிறைய. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய மீலாது கொண்டாடுவது யாருடைய சுன்னத்தாக இருக்கிறது? அல்லாஹ்வுடைய முதல்ல அல்லாஹ், அடுத்த சஹாபாக்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த சஹாபாக்கள் இது இருந்தும் குருடாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரியாது. நம்முடைய உயிர் நாடி மூச்சு இருக்கும் வரை இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் மீலாதை சீரும் சிறப்புமாக கொண்டாடுவோம். நம்முடைய குழந்தைகளுக்கும் அதை பற்றி பாடம் நடத்தி அவர்களையும் உண்மையான ஆசிரியர்களாக ஆக்கி நாளைக்கு வெற்றி பெறக்கூடியவர்களோடு எம்பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு சேர்ந்து சொர்க்கத்தில் போகக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தஆலா நாம் அனைவருக்கும் வழங்குவானாக. ஆமீன். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.